मजत जेजू दिते आसा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. लोन भरूंक जायना, ह्या जाग्याक लोन काडलें आसा, घराक लोन काडलें आसा, व्हेकलांक लोन काडलें आसा, ह्या खंयच्याय परिस्थितीन तुमी बिजनसान लॉस जावन लोन काडलें भरूंक जायनासतना प्रत्येक जावन थोड्यांची घरां आनी तांची आस्त बदीक पुरा बँकाक आडोव गेल्लीं आसात. हें पुरा सलचार आसा. असल्यांक जेजू ह्या रितीन मारिपा तुमी हांगा आयिल्ल्या वरवीं देव तुमकां आशिर्वादीत करता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हर एक कोणाक पुरा लुकसाण आसा पळय तांकां न्ही अशें मागजे. फिलिपियन्स सांगा. फिलिपीकरांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 19 वाक्य. जेजू क्रिस्तांतय म्हाका असलेल्या दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो सर्गीचो बाप म्हज्या सर गरजांनी उदारपणी पावतलो. जेजू क्रिस्तांतय म्हाका असलेल्या दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो सर्गीचो बाप म्हज्या सर गरजांनी उदारपणी पावतलो. जेजू क्रिस्तांतय म्हाका असल्या काल्या वरवीं संपत्ते वरवीं. प्रेज लॉर्ड. तर आमची संपत्ती कोणा कडेन आसा? आमी देवाचे भुरगीं वयनाय. गांवां आतां म्हज्या घरा हांव बापय जाल्ल्या वरवीं म्हाका कितें आस्त बदीक आसा तातूंत म्हज्या भुरग्यांक वांटो आसा की ना? तशें आमी कोणाची भुरगीं? तर देवाच्या अंतू आस्त बदकान म्हाका आनी तुका वांटो आसा की ना? खंडीत आसा. प्रेज लॉर्ड. क्लेम करीजे आमी. प्रेज लॉर्ड. तुमी तुमच्या आवय बापायचो वांटो जायचे म्हणून कोर्टाक सयत वचना ते, क्लेम करना ते. हॅलो उगयतात म्हळ्यार मस्त जावन क्लेम केल्ली आसात. प्रेज लॉर्ड. तें क्लेम करूंक वचनाका, तें सोडा. जेजू तें असलेले आस्तबदी क्लेम करा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ಪ್ರೇಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪಠಿಸೋಣ. ಫಿಲಿಪಿಯ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನ. ನನ್ನ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಮಹಾದ್ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರೈಸುವರು. ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ? ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿದೆ? ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಯೇಸುವಿನ ವಾಗ್ದಾನ ಇದು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಕರುಣೆಯ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಕರುಣೆಯ ಜಪಮಾಲೆ काकोळतीस एक अन 13 समय भेटोवन दिवया. सगळे आमी उबे रावया. कोणाक पुरा गरजो आसात ती उबे रावा. सगळीं गरजो आसली मनशां उबे रावा. आनी पिडेस्त कोण आसला बसा, तांकां उबे रावंक सांगना. मागीर प्रत्येक आमकां आनी एक काम जाता तांकां ओवन व्हरूंक. देखून इंत बसा, कांय प्रॉब्लेम ना. तुमकां आतां इंत बरी भलायकी आज मेळोवन दी. देखून सगळी आमी देवाची काकूळ मागया. सगळे आमचे कितें गरजो आसात तो सोमी आमकां पुरयतलो. आमकां सगळ्या गरजांनी तो उदारपणी पावतलो म्हणून भावार्थ दवरून आमी एक निमाणो 1 अन 13 काकूळचो 13 भेटोवन दिवया. सिस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची. आमच्या सोम्यांनी सणवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडाणी रगा अदमो आनी देव आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या परिपूर्णापासून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफा आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आशावा मरिफा
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी फाट. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. ये बागे वोता देवा, ये बागे वोता बळवंता, ये बागे वोता आमारा काकळूत आमची कर. ये बागे वोता देवा, ये बागे वोता बळवंता, ये बागे वोता आमारा काकळूत आमची कर. ये बागे वोता देवा, ये बगे होता बळवंता, ये बगे होता आम्हारा काकळूत आमची कर. हालेलुया 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 हालेलुया. ನಮ್ಮ ರನಿಯ ಕಾಕುಲ್ದೈಚೆ ಮಾಯ ನಮ್ಮ ನವಂಚ ಜೀವಾನೆ ಅಮೃತನ ಬರುವಶ ತುಕಾಮಿಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ದೇಶ ಬಳಕಾಯ ಯಾದು ಕಂಚ ಕೊಣ ದಸ್ತಾನ अस्कार निस्कारसन माहिती आराधन करता तर तो आमचे शके तेजे काकळचे दोळे आमचे वयर पडती आनी खबर देश चावरांतले सदी फॉल जोगिशी जेजूक आमकां दाखय ए धाळी ए मुगाळी ए दलवी ओंकार मरी भगवंती देवाचे महिमा सोदून अधिकार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलುಯಾ. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೇವರ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಗಿದೆ ಯೋಹನ್ನನ ಗ್ರಂಥ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. ಯೋಹನ್ನ 15:7. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ಬೆಳಕನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ. ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ನಿಮಗದು ಸಿಗುವುದು. ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು. ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ
ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು. तुम्ही मुझे तई रवशास जाल्यार म्हजे उतार तुमचे तई रावास जाल्यार कितेंय तुमी मागयेत ते हांव तुमकां दितलो. तुम्ही मुझे तई रवशास जाल्यार म्हजे उतार तुजे थंय रवास जाल्यार तुवें कितेंय मागयेत ते हांव तुमकां दितलो. तुम्ही म्हजे थंय रवशास जाल्यार म्हजे उतार तुमचे थंय रवास जाल्यार कितेंय तुमी मागयेत तें तुमकां मेळटलें. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಂಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಾಗ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ ಇವತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ? ತರಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ತಪಸ್ಸು ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನೆ ಇಡೀ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನಲಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಇಡೀ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನಲಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಮೊಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕೋಳಿ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಕೋಳಿ ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿನ್ನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮರಿ ಆಗೋದು, ಅದೇ ಮಟ್ಟಿ ಕೋಳಿ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇಡೀ ಕೋಳಿ ತಿಂದಂಗೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ? ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಪ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಸ್ತುತಿಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿರಿ ನೀವು. ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದೆ. ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಜೆಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಆಗುವಾಗ ಒಳಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈಗ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಕಡೋಣ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ, ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕವೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಚಿಕ್ಕವನು ಯಾರವನು? ದಾವೀದ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಗೋಲಿಯಾತನಿಗೆ ಅವನು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಯ? ಅವನಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ. ಸೌಲ ಕೂಡ ಓಡಿ ಹೋದ ಅವನಿಂದ. ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಅದು ಕೂಡ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವವ ಕುರಿಗಾಯಿ, ಒಂದು 5 ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯಿಂದ ತೆಗಿತಾನೆ, ಒಂದು ಕಬ್ಬೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರ ಧೈರ್ಯದಿಂದ? ದೇವರ ಧೈರ್ಯದಿಂದ. ಹೊಡೆಯುವವರು ಯಾರು? ದೇವರು, ಇವನಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ದಾವೀದನು ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ನಿಮಗೇನು ಹುಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಿದೆಯಾ? ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಲಿಯಾತನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಾಯಿ ಮರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆಗ ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಬಲದಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೆ ಒಡೆಯುವ ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬೀಸನಿಗೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಿ ಝುಮ್ ಅಂತ ಬಡೀತದೆ. ಗೋಲಿಯಾದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಲಿಯಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈ ಗೋಲಿಯಾದ ನಮಗೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಂದು, ಈ ಗೋಲಿಯಾದ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ತಂದು, ಈ ಗೋಲಿಯಾದ ನಮಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಭಾರಗಳನ್ನು ತಂದು, ಈ ಗೋಲಿಯಾದ ನಮಗೆ ನಡೆಯಂತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಗೋಲಿಯಾದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಡೆದು ಒದ್ದಾಗಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್.
ಇವನಿಗೆ ಗೋಲಿಯಾದನಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರಿ, ಗೋಲಿಯಾದನಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ, ನನ್ನ ವಿವಾಹ ಜೀವನದಿಂದ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೊಲಗು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು, ನನ್ನ ವಿವಾಹ ಜೀವನವನ್ನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಕೂಡದು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೀತೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ. ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಗೋಲಿಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಕಾಲು ಮುಂದೆ, ಒಂದು ಕಾಲು ಹಿಂದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಬೀಸಣಿಗೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಗುಮ ಗುಮ ಕೆ ಮ. ಇದೆಂಥದ್ದು ಮಾರೋದು? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪೆ ಮರಿ ಕೂಡ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಭುಜಗಳೆಲ್ಲ ನೋವಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಮುಂದೆ, ಒಂದು ಕೈ ಹಿಂದೆ. ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಈ ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೆಸೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಅದು ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೇ ಈಗ ದಾವೀದನನ್ನು ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಗುಮ ಗುಮಗೆ, ಗುಮ ಗುಮಕ್ಕೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮುಂದಿನವರನ್ನು ಜೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸರಿಯಾಗಿ 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 ಹೊಡಿಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಗೆ ದಾವೀದನೇ, ಇಷ್ಟು ದಾವೀದ ಕುಳ್ಳ ಅಲ್ವಾ? ದಾವೀದನೇ ಯಾರೂ ಒಂದು ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್. ದಾವೀದನೇ ಗೋಲಿಯಾದಕ್ಕೂ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗೋಲಿಯಾದಕ್ಕೂ ಗೋಕನ್ಸೆ ಮಾರ. दावीदने गोलियात को गोकन से मारा। कैसा मारा? घुमा। जोर से बोलो। हाँ, और एक बार। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पत्थर ढल से उठाकर एक पत्थर से ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಹೆಕ್ಕಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಬಾ ಬಾ ಹೇಗೋ ಹೇಗೋ ಇವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ರೀಟಾ ಬೈ ಇವರು ನೋಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಈಗ ಎಷ್ಟು ರೀಟಾ ಬೈ ಏ ತೂ ಕಾಲೇ ಬೇತಾಯಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಗೋಲಿಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇವಳು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗಳು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ 71 ಇವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮೊನ್ನೆ 71ರಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವರು 65 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಇದು ಗಂಟು ಇಷ್ಟು ತೋರ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೀರಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಗಂಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಿದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ತಾಯಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ 71 ಆಯ್ತಂತ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವರು ಸ್ವೀಟ್ 60 ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ರೆಡಿಯಾ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್
गोलियत को गोगन से मारा, दावीद ने गोलियत को गोगन से मारा, दावीद ने गोलियत को गोगन से मारा, दावीद ने गोलियत को गोगन से मारा। कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा, जोर से बोलो। घुमा घुमा के मारा, ओ घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दावीद ने गोलियत को गोगन से मारा, दावीद ने गोलियत को गोगन से मारा, घुमा घुमा के मारा, ओ घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, अब मारा मारा घुमा घुमा के मारा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पत्थर गली से उठाकर एक पत्थर से मारा, पांच पत्थर गली से उठाकर एक पत्थर से मारा। कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ? ಬನ್ನಿ. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पत्थर गल से उठाकर एक पत्थर से मारा, पांच पत्थर गल से उठाकर एक पत्थर से मारा। कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा, जोर से घुमा घुमा के मारा, और जोर से घुमा घुमा के मारा, वो मारो। घुमा घुमा के मारा। अरे दावीद ने गोलियत को गोगन से मारा, दावीद ने दावीद ने गोलियत को गोगन से मारा। कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा, जोर से घुमा घुमा के मारा, और जोर से ओ, मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। जोर से ताली बजा के बोलो यीशु मसीह की। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ 71 ವರ್ಷದ ಯೌವನ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ್ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ನಿಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಕುಳಿತವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಯಾರೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಇವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಊಟ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದವರು ಅವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ
ಒಂದು 3 ಹಾಲೆಲೂಯಾ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ದಮ್ಮುಂಟ ನೋಡುವ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡು ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮಗಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ. 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇವರ ಪಟಾಕಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಟುಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಈಗ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ನೋಡೋಣ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಬಗ್ಗಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಿದ್ದವ್ರೆ ಸಾಕಾ ಬೇಕಾ? ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಕೆಳಗಿದ್ದವರು ಮೇಲಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇವರು ಏನೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಯ್ಯೋ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇವ್ರದ್ದು ಶಬ್ದನೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ. 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಾಲೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇವ್ರದ್ದು ಮದ್ದು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ದಾವಿದ ಹೇಗೆ ಗೊಲಿಯಾದನಿಗೆ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅವನು ಈಗ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಯಿತು, ಮುಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅವನು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ದೇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಡಿದೊಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. हालेलुया 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 एक सांत आमच्या जाऊन गेली कोणचे ते हां गोलियात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आता सगळ्यांना स्तुती करूंक जाता बरेंकन होय की न्ही वडील पुरा बंदडे आले थंय हांगा पुरा बँक काडूक तें दूक हें दूक आतां पुरी जालें पळय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर बरेंकन एक बरें गीत हें बरेंकन सुबीत करना आमी गावया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ ದಾವೀದನಂತೆ ನಾವು ಕುಣಿಯೋಣ ದಾವೀದನಂತೆ ನಾವು ನಲಿಯೋಣ ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಯಾಕೋಬಿನ ವಂಶದವರು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುವರು ಸಿಯೋನಿನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವರು
ಯಾಕೋಬಿನ ವಂಶದವರು ಉಲ್ಲಸಗೊಳ್ಳುವರು, ಸಿಯೋನಿನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವರು. ಸ್ತುತಿಗನ ಮಹಿಮೆಯ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಸ್ತುತಿಗನ ಮಹಿಮೆಯ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ದಾವೀದನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಂಗೆ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋಲಿಯಾದಿಗೆ ನಾವು ಹೊಡಿದ್ದೀವಿ, ಗೋಲಿಯಾದ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ದಾವೀದನಿಗೆ ನಾವು ನಟಿಸುವ, ನಾವು ಕುಣಿಯುವ, ನಾವು ನಲಿಯುವ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಬಹುದು, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಚಚ್ಚಿ ಹೋದ ಎಲುಬುಗಳು ಆನಂದ ಪಡುವವು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಚಚ್ಚಿ ಹೋದ ಎಲುಬುಗಳು ಆನಂದ ಪಡುವವು. ಶರೋನಿನ ಹೂಗಳಂತೆ ಪರಿಮಳ ಬೀಸುತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರೋಣ. ಶರೋನಿನ ಹೂಗಳಂತೆ ಪರಿಮಳ ಬೀರುತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರೋಣ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕೈಕಾಲಿನ ನೋವುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿರೋ ನೋವುಗಳು, ಕೈಗಳಲ್ಲಿರೋ ನೋವುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು. ವರೆ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕುವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡುವರು, ಹರ್ಷ ಹೃದಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧ ಹೇಳಿದ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕುವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡುವರು, ಹರ್ಷ ಹೃದಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧ ಹೇಳಿದ ದೇವರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮವ ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮವ ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ತನ ನಾಮವ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hirabavare khalavare Shandaravare karvalare khala Jesus, Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hirabavare khalavare Shandaravare karvalare khala Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.
ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಸೋಲುಗಳು, ನಿರಾಶೆಗಳು, ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳು, ರೋಗಗಳು, ಹೃದಯದ ಭಾರಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಬಲಿಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿರುವಾಗ ಕೆನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆನ್ಯಾದಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಟಚ್ ಮೀ ವೆನ್ ದ ಹೋಲಿ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಟಚ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಕ್ನೆಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಬಲಿಪೂಜೆ ಆಗುವಾಗ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ರದರ್ದು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅವರು ಮರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಚಾನೆಲಲ್ಲಿ, ಅವರದ್ದು ಚಾನೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇತರರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಕೆಲವು ನಾವು ನೆನೆಸುವುದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಅವರು ಸಾಯಲಿ ಅಂತ, ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಇತರರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು, ದುಃಖಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ GCC ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, UK ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು, ಯುವ ಜನರು ಇವತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನೋಡಿ ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನರು ಬಾಳುತ್ತಾರೆ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ, ನಾವು 2,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಒಂದು ಯುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳಿತಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಕೇಳೋಲ್ಲ, ಅವರು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಇದು ದೇವರ ಕೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಣಿಯಬೇಕು, ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವರು ಮಣಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ತುಂಬ ಜನರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವಿತ ಇಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರೋಗಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಮರಿಫಾತ್ ಮತ್ತು ಈ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್, ಇದೆಲ್ಲರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ಕರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತ್ಮದ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಆಗ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ ಶಿರಾಸ್ತ್ರನ, ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಶಿರಾಸ್ತ್ರನ, ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಧರಿಸಬೇಕು. ಎಫೆಸರ್ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10-18 ನೀವು ದಿನಾಲೂ ಓದಬೇಕಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6 verse 10-18 ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓದಬೇಕು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎದ್ದು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಇದು ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಯುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ವರದಾನಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಯೆಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೇನೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಆಮೆನ್, 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 ಆಮೆನ್. ಕಾಲವೆಲ್ಲ
ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಯೆಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೆ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೆ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೀತೆಯ ಸಾಲುಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲುಗಳು ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇರುವಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಠಿಸುವಾಗ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂಥ ಸಮಯ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ. ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೆ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ. ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀನೇ ನಡೆಸಿದೆ. ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀನೇ ನಡೆಸಿದೆ. ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀನೇ ನಡೆಸಿದೆ. ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀ ಬಯಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡುವೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡುವೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡುವೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡುವೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡುವೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಈ ಸಂಗೀತ ಪಂಗಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಆಸ್ಮಂಡ್ ಅವರು. ಈ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಸ್ವರ ಹಾಕಿ ಈ ನಮಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಾನವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ವರದಾನ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಪಂಗಡ, ಎಲ್ಲ ಪಂಗಡದವರು ಇಲ್ಲಿ ಯುವಜನರು, ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ದಾನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಯುವಜನರು, ಇವರು ಒದ್ದುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಕಳೆಕೊಂಡಂದಾಗೆ ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ತುತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದುಗಳಿಗೆ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬರೆ ಕಲವರೆದಗ ಚಂದರಬರೆ ಕರಬಲರ ಕಲಬುರರಕ ಶೀರಲಕ ಬಬಬಬಬಬಬಬಬ. The mighty anointing of the Holy Spirit. ವರಕ ಬಬಬಬಬಬಬಬಬಬ. Jesus 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 Jesus. Hallelujah 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 hallelujah. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಡಿತನವ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ. 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 ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರ ದೇವಾ. ಪಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ
ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, പ്രിയരേ, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28 അധ്യായം 18 വാക്യം. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯ. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട വലിയൊരു സത്യം യേശു പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ എല്ലാ അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ഈ ಅಧಿಕಾರವು മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള അധികാരമാണ്. ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ, നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲೆಣಿಸುವಂತಹ ഒത്തിരി അധികാരങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. ತುಂಬಾ ಅಧಿಕಾರವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. നമ്മെ തളർത്തിക്കളയുന്ന, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳಿಸುವಂತಹ, നമ്മെ രോഗിയാക്കി മാറ്റുന്ന, ನಮ್ಮನ್ನು ರೋಗಿಯಾಗಿಸುವಂತಹ, നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന, ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯಪಡಿಸುವಂತಹ, നമ്മുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ഒത്തിരി അരൂപി ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವೆ. എന്നാൽ ഒരു ക്രൈസ്തവൻ തിരിച്ചറിയേണ്ട സത്യം, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಸತ್ಯ, നീ യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ನೀನು ರಕ್ಷಕನು ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ള ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ഒരു അരൂപിക്കും നിന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താനോ രോഗിയാക്കാനോ സാധ്യമല്ല. ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಇರಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. നിന്റെ മേലുള്ള അധികാരം ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്താൽ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ മറ്റൊരു അധികാരത്തെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. യേശു പീലാത്തോസിനോട് പറഞ്ഞു, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪೀಲಾತನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಐಹಿಕವಲ್ಲ. ഭൂപടത്തിൽ ഒരിക്കലും യേശുവിന്റെ രാജ്യം കാണത്തില്ല. ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ರಾಜ್ಯ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. യേശുവിന്റെ രാജ്യം, ಯೇಸುವಿನ ರಾಜ್ಯ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ, അവന്റെ ആത്മാവിനെ ഭരിക്കുന്ന ಅವನ രാജ്യം. ಆತ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ಆದುದರಿಂದ നമ്മെ തളർത്തുന്ന, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳಿಸುವಂತಹ, നമ്മെ രോഗിയാക്കുന്ന, ನಮ್ಮನ್ನು ರೋಗಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ, നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯಪಡಿಸುವಂತಹ ഒരരൂപിക്കും നമ്മുടെ മേൽ അധികാരമില്ല. ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. നമ്മുടെ മേലുള്ള അധികാരം ക്രിസ്തുവിനുള്ളതാണ്. ನಮಗೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನದು. അത് നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ, ആ അധികാരം നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ, ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವಾಗ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ನಾವು ಆತನನ್ನು മക്കളായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. നമ്മൾ ആനന്ദിക്കേണ്ട, ನಾವು സന്തോഷിക്കേണ്ട, ಸಂತೋಷಿಸುವುದು ಬೇಡ. ഉന്നതമായൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത്. ಇಂತಹ ಅರಿವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಭು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. കണ്ണുകളടച്ച്, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, കരങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച്, ಕರಗಳನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು നമ്മുടെ മേലുള്ള അധികാരം ക്രിസ്തുവിന് കൊടുക്കുക. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ. അവിടെ നമ്മുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തട്ടെ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ. നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള്, ನಾವು ತೆಗೆದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳು, നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്തകളും, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳು, എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ക്രിസ്തുവിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿರಿ. അവിടുത്തെ അധികാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുക. ಆತನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. അതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ മാർഗം. ಅದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗ. ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിലെ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ನಮ್ಮ സമർപ്പിക്കാം. ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അനേകം നിയോഗങ്ങൾ ನಿಮ್ಮ ഉണ്ടായിരിക്കും. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ഈ ബലിയിൽ നിങ്ങൾ 3 നിയോഗങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുക. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 3 ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ വാ തുറന്ന് ആ നിയോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പറയുക. ಶಬ್ದ ಮಾಡದೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು.
നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് വിശുദ്ധ ബലി ആരംഭിക്കാം. ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ. ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯು ಭರವಸೆಯು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಲಿ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವು, ಅಧಿಕಾರವು, ಮಹಿಮೆಯು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಇಹಪರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ವೈಭವದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಪರಿಶುದ್ಧರು ಎಂದು ದೇವದೂತರು ಮಾನವರು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ಮಾನವ ಕುಲದ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸೊದನದೆ ಪಾಲಿಸಿದ ಪಾವನ ರಹಸ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಶಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಪಿತಾಸುಧ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೇನ್. ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು, ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದು ಎಂದು, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಿ ಬಂದೆ, ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡೇನಾ. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಉಸಿ ಉಸಿರಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಉಸಿರುಸಿರಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು, ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದು ಎಂದು. ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು, ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದು ಎಂದು. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಿ ಬಂದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಿ ಬಂದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನೀವು ದೇಪಾಲಿಸಿರುವ ಸಕಲ ನೆರವು ಮತ್ತು ವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಥೋಚಿತವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ವರಗಳ ಮಹಿಮಾತಿಶಯದಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳ ಒಡೆಯರು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಆದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರ ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಿತಾಸುಧ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ನಿಖಿಲೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ, ಕ್ರಿಸ್ತೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ. ನಿಖಿಲೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ, ಕ್ರಿಸ್ತೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ. ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ. ತನ್ಮೋದಾರಕನೆ ನಮನ, ಆತ್ಮೋದಾರಕನೆ ನಮನ. ತನ್ಮೋದಾರಕನೆ ನಮನ, ಆತ್ಮೋದಾರಕನೆ ನಮನ. ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಕರ್ತರೇ, ನನ್ನ ಕರ್ತರೇ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವವರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕರು, ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಪರಿಪಾಲಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಆದರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸದಾ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಹೋಗಲಿರಿ, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಭಜಿಸಿರಿ. ಪ್ರಸಾದ ಜೀವ ದಾಯಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನುಡಿಸಿರಿ. ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಹೋಗಲಿರಿ, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಭಜಿಸಿರಿ. ಪ್ರಸಾದ ಜೀವ ದಾಯಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನುಡಿಸಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಯನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಯನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು,
ಪರಮನೆ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು ಪರಮನೇ ನೀಡು കരുണയനു. സകല സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരോടും ചേർന്ന് സകല സ്വർഗീയ ദേവദൂതരുടനെ സേരിക്കൊണ്ട് സകല വിശുദ്ധരോടും ചേർന്ന് സകല സന്തരൊടനെ സേരിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധ മാതയൊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ഇന്നേ ദിവസം ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ಇಂದಿನ ದಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ എല്ലാ ലോകത്തിലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. ನಮಗೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ. കരങ്ങളും ഉയർത്തി ಕರಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಾಂತನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು, ಪರಮನೆ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು ಪರಮನೇ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು. എല്ലാ രോഗികളോടും ചേർന്ന് ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು എല്ലാ കിടപ്പ് രോഗികളോടും ಎಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ರೋಗಿಗಳನ್ನು എല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗികളോടും ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ഭവനങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ തകർന്നുപോയ ಬಿದೋದಂತಹ എല്ലാ മക്കളുടെയും സങ്കടങ്ങളെയും വേദനകളെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು കരങ്ങളും ഉയർത്തി ಎರಡೂ ಕರಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಾಂತನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು, ಪರಮನೆ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು ಪರಮನೇ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಸಂತರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರೀತನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹರು ಸರ್ವಶಕ್ತರು ಅಮರ್ತರೂ ಆದ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸದಾಕಾಲವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ತೋರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಪಿದಾಸದ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾನ್ಮರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ಪ್ರವಾದಿ ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಾಚನ. 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ರಿಂದ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗೆ ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ,
ನಿನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು ಸದುತ್ತರವನ್ನು, ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ನೀಡುವೆನು, ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನೇಮಿಸುವೆನು, ಜನತೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿ. ಹೊರಟು ಹೋಗಿರಿ ಎನ್ನುವೆನು ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಿಗೆ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಎನ್ನುವೆನು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ. ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಡುವನು ಅವರಿಗೆ, ದೇಶವನ್ನು ಪುನಃ ತರುವೆನು ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗೆ, ಬೋಳು ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಗಾವಲುಗಳಾಗುವು ನನ್ನ ಮಂದೆಗೆ. ಇರದು ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಬಡಿಯವು ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ. ನಡೆಸುವೆನು ನೀರುಕ್ಕುವ ಚಿಲುಮೆಗಳ ಬಳಿಗೆ, ಕರುಣಾಕರನು ದಾರಿ ತೋರಿಸುವನು ಅವರಿಗೆ. ಸಮದಾರಿಯಾಗಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು, ಎತ್ತರಿಸುವೆನು ನನ್ನ ರಾಜ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು. ನೋಡಿ, ಬರುತ್ತಿಹರು ನನ್ನ ಜನರು ದೂರದಿಂದ, ಹೌದು ಬರುತ್ತಿಹರು ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ, ದಕ್ಷಿಣದ ಆ ಆಶ್ವಾನ್ ನಾಡಿನಿಂದ. ಹರ್ಷ ಧ್ವನಿಗೈ ಆಕಾಶವೇ, ಉಲ್ಲಾಸಪಡು ಪೊಡವೆಯೇ. ತಟ್ಟಾಡಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳೇ, ಏಕೆನೆ ಸಂತೈಸಿಹನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು. ಕನಿಕರಿಸಿಹನು ಶೋಷಿತರಾದ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಾದರೋ ಇಂತೆಂದರು, ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಯನು, ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿಯನು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಕಂದನ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವುದುಂಟೆ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಮೊಲೆಗೂಸನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದುಂಟೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕೆ ಮರೆತರೂ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಸಂತ ಮಾರ್ಕನು ಅರುಹಿದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ.
ಅಧ್ಯಾಯ 8 ವಾಕ್ಯಗಳು 27ರಿಂದ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಸಜರೇಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರು, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಲಿಯಾನು, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ಆಗ ಯೇಸು, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೆನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನು, ಅಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ ತಾವೇ ಎಂದು ಉತ್ತರವಿತ್ತನು. ಆಗ ಯೇಸು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ಸ್ನೇಹമുള്ളവരെ, ಪ್ರಿಯರೇ, 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 2:2. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. പൗലോസ്ലിയ കൊറിന്ത്യയിലുള്ള മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ಸಂತ ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥಿಯದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടി ആയിരുന്നപ്പോൾ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗಿರುವಾಗ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲದೆ, അതും ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲದೆ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതില്ലെന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ನೀವು ಅರಿಯಬೇಡ ಎಂದು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ്. ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ. ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കുരിശുകള്, ನಮಗುಂಟಾಗುವಂತಹ ಶಿಲುಬೆಗಳು, അത് രോഗമാകാം, തകർച്ചയാകാം, പരാജയങ്ങളാകാം, വേദനകളാകാം, സഹനങ്ങളാകാം. ಅದು ಸೋಲುಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಕಷ್ಟಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ರೋಗಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಸಾಲಗಳಾಗಿರಬಹುದು. എന്നാൽ ആ സഹനങ്ങൾക്കെല്ലാം ಆದರೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ഉന്നതമായ വില ദൈവം തരുന്നുണ്ട്. ಉನ್ನತವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ഈ സഹനങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചവനാണ് യേശു ಈ ക്രിസ്തു. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. നമ്മുടെ ദൈവം പോലെ സഹിച്ചൊരു ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ വേറെ ഇല്ല. ನಮ್ಮ ದೇವನು ಸಹಿಸಿದಷ್ಟ ದೇವನು ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. എന്നാൽ ആ സഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് അസ്തമിക്കുകയായിരുന്നില്ല ജീവിതം. ಆದರೆ ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಆ ಜೀವನ. ആ സഹനങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ಆ ಕಷ್ಟಗಳ ಆಚೆ ഒരു ഉയർപ്പ്, ഒരു ഉത്ഥാനം പിതാവായ ദൈവം ക്രിസ്തുവിന് നൽകി. ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನೀಡಿದರು. നമ്മുടെ സഹനങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಆಚೆ ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട്. ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದೆ. ആ സന്തോഷത്തിലാണ് ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಾವು നിന്റെ സഹനങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ഒരു സഹനവും തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല. ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀನು ದೂರ ಇಡುವುದು ಬೇಡ. സഭയിലെ വിശുദ്ധാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ ನೋಡಿ, ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, അവരുടെ സഹനങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചവരാണ്. ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ചിലരുടെ രോഗങ്ങള്, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂದ ರೋಗಗಳು, ചിലർക്കേറ്റ പീഡനങ്ങള്, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪೀಡನೆಗಳು, ചിലരുടെ ദുഃഖങ്ങള്, ಕೆಲವರ ದುಃಖಗಳು മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ അപ്പുറത്ത്, സഹിക്കാവുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തോളം അവർ ലഭിച്ചവരാണ്. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಚ್ಛಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಅತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ആ സഹനങ്ങളെല്ലാം ಆ ಸಹನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ക്രിസ്തുവിന് കുരിശുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಡುವಾಗ അവർ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത വിശുദ്ധരാണ്. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು, നമ്മുടെ സഹനങ്ങളെ, ನಮ್ಮ ಸಹನೆಗಳು ഉന്നതമായ മൂല്യമുണ്ട് തിരിച്ചറിയുക. ತುಂಬಾ ಮೂಲ್ಯವಾದ ಅರಿವು ನಮಗಿರಬೇಕು. നിന്റെ സഹനങ്ങളെ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು യേശുവിന്റെ കുരിശോട് ചേർത്ത് വെക്കുക. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೋ. നിനക്കൊരു ഉയർപ്പുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಿನಗಿರಬೇಕು. കണ്ണുകൾ അടച്ച്, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത്, ಕರಗಳನ್ನು ಹೃದಯ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು നമ്മുടെ എല്ലാ വേദനകളും ನಮ್ಮ സഹനങ്ങളും ಎಲ್ಲಾ ವೇದನೆಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ഈ ബലിയിൽ നമുക്ക് ಈ സമർപ്പിക്കാം. ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. നിന്റെ രോഗങ്ങളും ನಿನ್ನ ರೋಗ, നിന്റെ കണ്ണുനീരും ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿರಬಹುದು,
നിന്റെ വേദനകളും ನಿನ್ನ ವೇದನೆಗಳು യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സമർപ്പിക്കുക. ನೀನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಿಯರೇ, ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಸಮಯವಾಯಿತು, ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ ಸಕಲವ. ದೇವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಸಕಲವ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಸಮಯವಾಯಿತು, ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ ಸಕಲವ. ದೇವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಸಕಲವ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ದೇವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಸಕಲವ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഈ ബലിയോട് ചേർത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നു. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഞങ്ങളുടെ തകർച്ചകളും വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും ನಮ್ಮ ಸೋಲುಗಳು, ವೇದನೆಗಳು, ದುಃಖಗಳು, വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളും രോഗപീഠകളും ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತಹ ರೋಗಗಳು, ರೋಗದ ಪೀಡೆಗಳು ഈ അപ്പത്തോടും ദ്രാക്ഷാരസത്തോടും ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. ಈ ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸದೊಂದಿಗೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അപേക്ഷകളെയും യാചനകളെയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು, ಯಾಚನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്, ಪಿತನಾದ ದೇವರಿಗೆ, യേശുവേ, ಯೇಸುವೇ, ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുത്ത് കൊടുക്കണം. ನಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪಿತನ ದೇವರಿಗೆ ನೀಡಿ അവയെല്ലാം അനുഗ്രഹമായി ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റി തരണം. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರಿ. എല്ലാവരും എത്തിനെത്തുകൊള്ളരുത്. ಕೀರ್ತನ ಸಲ್ಲಲಿ ಪಿದನಾನ್ಮಜರಿಗೂ ವಂದನ ಪಾವನಾನ್ಮನಿಗೂ ಕನ್ಯಾಮಾತೆಯ ಸಂದ ಜೋಸಫರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡುವ ಈ ದಿನ ಪೂಜೆಯರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಲ್ಲಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಗಾನವು, ಎಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಋಷಿದ ಗಣಗಳೇ ಬೇಡಿರಿ ನೀವು, ಶಾಂತಿಯು ಬರಲಿ ಈ ಜಗದಿ. ಸ್ತುತಿಗಳು ಸಲ್ಲಲಿ ದೇವರ ಜನರೇ, ಸಂದ ಹುತ್ತಾನ್ಮರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪ್ರೇಷಿತ ದಾಮಸ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡುವ
ಬಲಿ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ ಶಕ್ತನು ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಡನಿರುವನು, ಮುಕ್ತಿಯ ಅರಸನು ನಮಗವನು. ಯಾಕೋಬನ ದೇವಾ ಆಶ್ರಯದಾತನು, ಇರುವನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಅವನು. ನಿದ್ರಾಧೀನರು ಮೃತರಾದವರು ಉತ್ಥಾನದ ಸೇರಿ ನೆನೆಯುವರು. ನೀನೇ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮಾನೆಲ್ಲರೂ ಜಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಯ, ಹರಡಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವಗಳು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೋಡನೆ ಉಪವಾಸವು ಸೇರಿಸಿ ಪಾವನ ತ್ರಿತ್ವವ ಭಜಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯು ನನ್ನ ಕರಗಳ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರುವೆಂದೇ ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ನಮಗಾಗಿಯೂ ಅಖಿಲ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀವು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಭು ದೇವರೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ಸಮರ್ಥ ಕೃಪಾವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಲಹೀನರು, ಪಾಪಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಪಾವನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯೋಗ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನೀಡಿದ ಈ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಆದರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಸಹೋದರರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾರೈಸಿರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಭಯಭಕ್ತಿ ಜನಕವಾದ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧನಿಮಿಲಿತ ನೇತ್ರರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೆನ್ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ ಒಯ್ದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಪೂಜ್ಯ ಪಿತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮವು ದಿವ್ಯ ಸುತನವರ ಪ್ರಸಾದವು ಪವನಾನ್ಮಯೋಗವು ಸದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃಮನ ಮೇಲೆ ಕೆರಳಿ ಸ್ವರ್ಗ
ಸೇರುವ ಭಾವ ಒಮ್ಮಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೆರಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರುವ ಭಾವ ಒಮ್ಮಲಿ ದೇವರೇ ಈಸಾಕನ ದೇವರೇ ಯಾಕೋಬನ ದೇವರೇ ಆರಾಧ್ಯನು ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇರಲಿ ಅಖಿಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತೃದೇವಗೆ ಪರಮ ಪೂಜೆಯ ಅರ್ಪಣೆ ಅಖಿಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತೃದೇವಗೆ ಪರಮ ಪೂಜೆಯ ಅರ್ಪಣೆ ಯೋಗ್ಯಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿದುವೆ ಯೋಗ್ಯಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿದುವೆ ಯೋಗ್ಯಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿದುವೆ ಯೋಗ್ಯಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿದುವೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಪಿತಾಸುಧ ಪವಿತ್ರಾನ್ಮರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ನಿಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿತ್ವದ ಆರಾಧ್ಯ ನಾಮವು ಎಲ್ಲ ಅಧರಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದೂತರು ಮಹೋನ್ನತರಾದ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಬರಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯಂದೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ದೂತ ಸಮೂಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೀಡದೂತರು, ಪ್ರಭುತ್ವ ದೂತರು ಒಡೆಯರಾದ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೋಸನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಸನ್ನ 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 ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಸನ್ನ 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 ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಮಶಕ್ತ ಸೇನೆಗಳ ದೇವರಾದ ಕರ್ತರು ನೀನೇ. ಇಹ ಪರ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ನಿನಗೆ ಸದಾ. ಹೋಸನ್ನ 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 ದಾವೀದ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನ 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 ದಾವೀದ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನ. ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನ. ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಜೀವಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೋಸನ್ನ 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 ಕನ್ಯಾ ತನಯಗೆ ಹೋಸನ್ನ 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 ಕನ್ಯಾ ತನಯಗೆ ಹೋಸನ್ನ. ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸುತರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಾತನೆಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು
ಆಚರಿಸುವೆವು. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ಪರಾಧೀನ ಮಾಡಲಾದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ ಆರಾಧ್ಯನಾದ ಪಿತನೇ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದ ಪಡೆದು ಪೂಜಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ಇದು ಅನೇಕರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನನ್ನ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದ ಪಡೆದು ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಿದನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಪುನರುತ್ಥಾನವ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಡನಿರಲಿ. ಪ್ರಭುವೇ ಶಕ್ತರಾದ ದೇವರೇ, ಅಖಿಲ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಅಧಿಪರು ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಆದ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧಿಷ್ಠರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ ಪೀಟರ್ ಪೋಲ್ ಸಲ್ದಾನ, ಬಿಷಪ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ, ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿಯೂ, ಯಾಜಕರು, ಆಳಿಡದಗಾರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾದವರಿಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪ್ರೇಷಿತರ ಹುತಾತ್ಮರ ವಂದನೀಯರ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ ನೀತಿವಂತರು ಪುನಿದರು ಅದೆಲ್ಲ ಪಿತಾಮಹರಿಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ದುಃಖಿತರು, ದರಿದ್ರರು, ಪೀಡಿತರು, ರೋಗಿಗಳು, ದೀನರು ಅದೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂದ ಗೆಲಿದ ಎಲ್ಲ ಮೃತರಿಗಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕಾದಿರುವ ಈ ಜನತೆಗಾಗಿಯೂ, ಅನರ್ಹನಾದ ನನಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಮೌನವಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಡನಿರಲಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆನ್ಮರ ಆಗಮನವಾಗಲಿ. ಎದ್ದೆನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಸಜೀವವು ಪವಿತ್ರವು ಜೀವದಾಯಕವು ಆಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾದರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭುವೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನಾವು ಅನರ್ಹರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನರ್ಹರು. ಆದರೂ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹವು ಪವಿತ್ರವು ಜೀವದಾಯಕವು ದೈವಿಕವು ಆದ ಈ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯು, ಒಡೆಯರಾದ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆಯು ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಸಲ್ಲಲಿ. ಸಜೀವವು ಜೀವದಾಯಕವು ಆದ ರೊಟ್ಟಿಯು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬೀಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭುಜಿಸುವವರು ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಆರಾಧನಾ, ಆರಾಧನಾ, ಆರಾಧನಾ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನಾ, ಆರಾಧನಾ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪೆಯು ಪ್ರಧಾನಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಶರೀರ ರಕ್ತಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೂಪಾಧ್ಯಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮೀಪಿಸೋಣ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದೊಂದೊಡ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ದೂರವಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕುರಿತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಿಸಿ ಸಹೋದರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋಣ. ನಾವು ಸಕಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಾವು ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಕಲಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ವೈಮನಸ್ಯ ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಪಾವನರಾಗೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಐಕ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಕರ್ತರೇ, ಇವು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳ ಉತ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ. ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಮೆನ್. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೀವು ನಮಗಿತ್ತ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲವು ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯರು, ಪ್ರಸನ್ನ ವದನರು, ನಿಷ್ಕಳಂಕರು ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರೆಯಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆವು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾರವು, ಅಧಿಕಾರವು, ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೂ ಇರಲಿ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಏಕಮಾತ್ರ ಪಿತರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಏಕಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಆಮೆನ್. ನೀವು ಜೀವಂತ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೀವದಾಯಕ ಕೃಪಾವರವು ಅವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವು ರಕ್ತವು ಕೃಣಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ. ಸಹೋದರರೇ, ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಪುತ್ರರ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಲು ಧರ್ಮಸಭೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ನೇಹമുള്ളവരെ, ಪ್ರಿಯರೇ, ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಬಾನ ಸ್ವೀಕರಣ ಸಮಯമാണ്. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಣೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചവരും ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು, കുമസാരം എന്ന കുദാശയിലൂടെ വിശുദ്ധീകരണം നേടിയവരും മാത്രമേ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಪಾಪದ ನಿವಾರಣೆ ಆದವರು വിശുദ്ധ കുർബാന അപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കാവൂ. ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. അക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങള്, ಅಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರರು, ഈ സമയം അപ്പത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കരുത്. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಕೂಡದು. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಚೇರ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೇಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು
ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಾದರ್ಗಳು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you.
प्रभु आपके प्यार के सामने, आपकी पवित्रता के सामने, दुनिया की सब आशाएं मिट जाएंगी मन में से। मेरी आवाज़ आपके पास आएगी, आपकी इच्छा मेरे जीवन में होगी, दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मन में से। आराधना करता हूँ मैं, ये जीवन प्रभु है तेरे लिए। आराधना करता हूँ मैं, ये जीवन प्रभु है तेरे लिए। प्रभु आपके प्यार के सामने, आपकी पवित्रता के सामने, दुनिया की सब आशाएं मिट जाएंगी मन में से। मेरी आवाज़ आपके पास आएगी, आपकी इच्छा मेरे जीवन में होगी, दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मन में से। आराधना करता हूँ मैं, ये जीवन प्रभु है तेरे लिए। आराधना करता हूँ मैं, ये जीवन प्रभु है तेरे लिए। I worship you, I worship you, the reason I live is to worship you. Oh, I worship you, I worship you, the reason I live is to worship you. I worship you, I worship you,
The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. आराधना करता हूँ मैं, ये जीवन प्रभु है तेरे लिए। आराधना करता हूँ मैं, ये जीवन प्रभु है तेरे लिए। ये जीवन प्रभु है तेरे लिए। ये जीवन प्रभु है तेरे लिए। I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to 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 worship you, Lord. Is to worship you, Lord. Is to worship you. Is to worship you. Hallelujah, hallelujah.
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, നമുക്ക് സമാപനാശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ വന്ദനേ, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ മഹിമ, യേശുവേ മഹിമ, യേശുവേ സ്തോത്ര, യേശുവേ സ്തോത്ര, യേശുവേ വന്ദന, യേശുവേ വന്ദന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ മഹിമ, യേശുവേ മഹിമ, യേശുവേ സ്തോത്ര, യേശുവേ സ്തോത്ര. പരിപാവന ബലി പൂജയലി ಸುರನಾದನಮಿ ಸಿಧನಮಗೆ ಪರಿಪೂಜಿದವಿ ರಹಸ್ಯಗಳು ಪಾವನ ಜೀವನ ನೀಡಿರಲಿ. ನಮನ ನಮನ ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ. ದೈವಿಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹತ್ತದಳು ದೈವಾನಂದ
ಸ್ವಜನ ಜೊತೆಯಲಿ ನಿಂತಿರಲು ಸುರವರ ನೀಡಲೆ ನಮಗೊಂದು ನಮನ ನಮನ ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ ಪಾವನ ಸಭೆಯ ತನಯರಲಿ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಾಂಧಲಿ ಈಶನ ವರಮಳೆ ಸುರಿದಿರಲಿ ಇಂದು ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮನ ನಮನ ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ ನಮನ ಜಮನ ನಮನ ಶಿರವಾಗಿ ಪೌತ್ರಿಕನಾದ ಬಲಿಪೀಠವೇ ವಂದನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಮಾಧಿಯ ವಂದನೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಋಣಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ಪಾಪಗಳ ವಿಮೋಚನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ. ಪುನಃ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಬರುವನೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಾನರಿಯನು. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು. ಡಿವೈನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. 9:30 ಆರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು ಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಬ್ರದರ್ ಸಾಜಿದ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದೇ ನಾವು ಹೋಗೋದು. ಅದರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Louder. Hallelujah. 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 വെളിച്ചത്തിന് ആയുധങ്ങളുണ്ട്. ಬೆಳಕಿಗೆ ಆಯುಧಗಳಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. വെളിച്ചത്തിന്റെ ആയുധം. ಬೆಳಕಿನ ಆಯುಧ. വെളിച്ചത്തിന്റെ ആയുധം. ಬೆಳಕಿನ ಆಯುಧ. വെളിച്ചത്തിന്റെ ആയുധം. ಬೆಳಕಿನ ಆಯುಧ. ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ. Hallelujah. 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 ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. ಈಗ ನಾವು ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿರುವುದು ഇതാണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ಇದಾಗಿದೆ ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವುದು. എന്താണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം? ಏನಾಗಿದೆ ಬೆಳಕಿನ ಫಲಗಳು? ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂറെ കേൾക്കുള്ളൂ. അതിനുശേഷം വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಈಗ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ, ನಂತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿಯೂ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ. എന്താണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം? ಏನಾಗಿದೆ ಬೆಳಕಿನ ಫಲಗಳು? വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾ ಇದೆ, വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം, ಬೆಳಕಿನ ಫಲ, ഇരുട്ടിന്റെ ഫലം. ಕತ್ತಲೆಯ ಫಲ. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് തിരിച്ചായിട്ടാണ് വചനം
വചനം പറയുന്നു. ನೋಡಿ ಇದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ഇരുട്ടിന് ഫലമുണ്ട്, ಕತ್ತಲೆಗೆ ಫಲವಿದೆ, വെളിച്ചത്തിന് ഫലമുണ്ട്. ಬೆಳಕಿಗೂ ಫಲವಿದೆ. എപ്പോഴും നാം വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം നമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു, ಯಾವಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಫಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆಗಿನಿಂದ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം നമ്മിലൂടെ പുറത്തു വരും. ಬೆಳಕಿನ ಫಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ಕರ್ತರೇ നീതിയുടെ ഫലം, ನೀತಿಯ ಫಲ, വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം, ಬೆಳಕಿನ ಫಲ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം എടുക്കുക. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. 5-ാം അധ്യായത്തില് ಗಲಾತ್ಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ಇದನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശദീകരിക്കുന്നത്? ಏನಾಗಿದೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 19-ാമത്തെ വചനം. 19ನೆಯ ವಾಕ್ಯ. Now the work of the flesh are manifest. Work of the flesh and the fruit of the spirit. ജഡത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ജഡത്തിന്റെ ದೈಹಿಕ വ്യാപാരങ്ങളും ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളും. ದೇಹದ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳು, ಆತ್ಮದ ಸತ್ಫಲಗಳು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. 19-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ. 19ನೇ ವಾಕ್ಯ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಮೋಹದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು. 22-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ. 22ನೇ ವಾಕ್ಯ ಆತ್ಮರ ಸತ್ಫಲಗಳು. ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയോ, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಮೋಹ, ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ. ಆತ್ಮದ ಸತ್ಫಲ. ആത്മാവിന് ഫലമുണ്ട്. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವಿದೆ. എല്ലാരും കൈ ഉയർത്തി പറ, ആത്മാവിന് ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ഫലമുണ്ട്. ಎತ್ತಲಿ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ ഫലം? ಏನಾಗಿದೆ ಆತ್ಮದ ಫಲ? സ്നേഹ, ಪ್ರೀತಿ, സന്തോഷ, ಸಂತೋಷ, കണ്ടോ? സ്നേഹ, പ്രീതി, വിശ്വാസ, അത് പറയുന്നേ. സമാധാനം, ക്ഷമ. ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികളുണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളുണ്ട്. ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ, ಆತ್ಮದ ಫಲಗಳು ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. എന്താണ് ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ? ಏನಾಗಿದೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ? അസൂയ, ಅಸೂಯೆ, ഭിന്നത, ಆದರ, വിഗ്രഹാരാധന, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ, ദുർനടപ്പ്, ಮಾಟಮಂತ್ರ, ಅಶುದ್ಧತೆ, ಕಾಮುಕತನ, പക, പിണക്കം, ಹಗೆತನ, ಜಗಳ, ജാരശങ്ക, ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು, ಕ್ರೋಧ, ശാഠ്യം, ಸ್ವಾರ್ಥಭೇದ, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ಪಕ್ಷಪಾತ, ഭിന്നത, ಮತ್ಸರ, വെറുക്കുത്ത്. ಕುಡಿಕತನ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഇതെല്ലാം ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ. ಇದೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು. ഇനി ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളുണ്ട്, ಆತ್ಮದ ಫಲಗಳಿದೆ, വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുണ്ട്. ಬೆಳಕಿನ ಫಲಗಳಿದೆ. വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ. ಬೆಳಕಿನ ಫಲಗಳು. 22-ാമത്തെ വചനം. 22ನೇ ವಾಕ್ಯ സ്നേഹ, ಪ್ರೀತಿ, സന്തോഷ, ಆನಂದ, സമാധാന, ಶಾಂತಿ, ദീർഘക്ഷമ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಹನೆ, ദയ, ದಯೆ, പരോപകാരം, ಸದ್ಗುಣ, വിശ്വസ്തത, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, സൗമ്യത, ಸೌಜನ್ಯ, ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯ. ಸಂಯಮ. ഹല്ലേലൂയ. 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 നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാണോ? ನೀವು ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ ನೀವು ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലമുണ്ട്. ಬೆಳಕಿನ ಫಲಗಳಿದೆ. വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ಬೆಳಕಿನ ಫಲವೇನಾಗಿದೆ? വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ಬೆಳಕಿನ ಫಲ ಯಾವುದು? വിദ്വേഷിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും. ದ್ವೇಷಿಸುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഇപ്പോ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവരില്, പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈനിൽ ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ ഒരാള്, എന്റെ സഹോദരി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, ദൈവമേ അവളോട് പ്രതികാരം വീട്ടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ನನಗೆದುರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ആരാ കമന്റ് സെഷൻ നോക്കുന്നേ? കമന്റ് നോക്കുന്നുണ്ടോ? കമന്റ് സെഷൻ ഇൻ യൂട്യൂബ് ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡುದು ಯಾರು? നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ. ഇപ്പൊ ഒരാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവും. ನೋಡುವವರಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ദൈവമേ ಇದ್ದಾರೆ, എന്റെ സഹോദരിയോട്
ದೇವರೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮೇಲೆ അവളുടെ മേൽ ന്യായവിധി അയക്കണേ. ಅವಳ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಳುಹಿಸು. അവൾ എന്നെ നശിപ്പിച്ചു, ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಳು, അവളെ നശിപ്പിക്കണമേ ദൈവമേ. ಅವಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ದೇವರೇ. അയ്യോ, അത് ആത്മാവിന്റെ ഫലമല്ല, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಆತ್ಮದ ಫಲವಲ್ಲ, വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലമല്ല, ಬೆಳಕಿನ ಫಲವಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം ಬೆಳಕಿನ ಫಲ സ്നേഹമാണ്. ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. കൈയടിച്ച് സ്തുതിക്കുക. ಚಪ್ಪಾಳೆ ഹല്ലേലൂയ, ತಟ್ಟಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം, ಬೆಳಕಿನ ಫಲ. ഇപ്പൊ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ആരോ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇപ്പൊ സൗഖ്യം കിട്ടുക. ನೋಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೀಗ ಸೌಖ್ಯ അവർക്കിപ്പോ ಸಿಗ್ತಾ സൗഖ്യം ಇದೆ. കിട്ടുക. ಅವರಿಗೀಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. നിന്റെ സഹോദരിയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുക. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. നിന്റെ സഹോദരിയോട് നീ സ്നേഹം കാണിക്കുക. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು. എനിക്ക് അവളോട് വിദ്വേഷമെങ്കിൽ ഞാനും ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, അവളും ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തി. ನನಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಅವಳು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇരുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തി അല്ല ആത്മാവിന്റെ ഫലം. ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮರ ಫಲ. ഇരുട്ടിന്റെ ഫലത്തെ ജയിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിന്റെ ഫലം കൊണ്ടാണ്. ಕತ್ತಲೆಯ ಫಲವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಆತ್ಮರ ಫಲದಿಂದ. കാരണം നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാണ്. ಕಾರಣ ನೀವು ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳು. വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കൾ ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳು ഇരുട്ടിന്റെ ഫലത്തെ ജയിക്കുകയാണ്. ಕತ್ತಲೆಯ ಫಲವನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. എനിക്ക് വിരോധത്തിന് പകരം സ്നേഹം വരുന്നു, ನನಗೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬದಲು ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ, സങ്കടത്തിന് പകരം സന്തോഷം വരുന്നു, ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಬದಲು ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ, സമാധാനത്തിന് പകരം ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ- ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬದಲು സമാധാനം വരുന്നു, ಸಮಾಧಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ദീർഘക്ഷമയില്ലായ്മയ്ക്ക് പകരം ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲು ദീർഘക്ഷമ വരുന്നു, ಕ್ಷಮೆ ಬರುತ್ತದೆ. ദയയില്ലാത്തതിന് പകരം ದಯೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬದಲು ദയ വരുന്നു, ದಯೆ ಬರುತ್ತದೆ. പരോപകാരമില്ലാത്തതിന് പകരം ಪರೋಪಕಾರವಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬದಲು പരോപകാരം വരുന്നു, ಪರೋಪಕಾರ ಬರುತ್ತದೆ. അവിശ്വസ്തതയുടെ മേൽ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ വിശ്വസ്തത വരുന്നു, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ. സൗമ്യതയില്ലായ്മയുടെ മേൽ ಸೌಜನ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಸೌಜನ್ಯ സൗമ്യതയില്ലായ്മയുടെ മേൽ ಸೌಜನ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರ ಮೇಲೆ സൗമ്യത വരുന്നു, ಸೌಜನ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ഇന്ദ്രിയ ജയമില്ലാത്തതിന്റെ മേൽ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ഇന്ദ്രിയ ജയമുണ്ടാകും. ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯ ಬರುತ್ತದೆ. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ತಿಳಿಯಿರಿ, നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിനെ ನೀವು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು വെളിച്ചം കൊണ്ട് ജയിക്കുകയാണ്. ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എങ്ങനെയാണ് ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ജയിക്കുക? ಹೇಗೆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವುದು? ഇത് 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 നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದು. നിന്റെ ശത്രുവിന് ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವಿಗೆ വിശക്കുന്നെങ്കിൽ അവന് ആഹാരം കൊടുക്കുക. ಹಸಿವೆಯಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಉಣಲು ಕೊಡು. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? റോമ 12:10, ರೋಮ 12:10, 12:20. ರೋಮ 12:20. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വചനം. ರೋಮ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12:20. മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയില്ല? ರೋಮ 12:20. റോമ 12:20. ರೋಮ 12:20. ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯಿ ತೀರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ನಾನೇ. നിന്റെ ശത്രുവിന് verse 20 12:20 12:20. 12:20. ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ಹಸಿದಿದ್ದರೆ, എനിക്ക് കന്നഡ അറിയാം കേട്ടോ. I know കന്നഡ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വേറെ വാക്യം വായിച്ച് എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുക. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. 12:20. നിന്റെ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಹಸಿದಿ ಇದ್ದರೆ ഭക്ഷിക്കാനും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കുടിക്കാനും കൊടുക്കുക. ಉಣಲು ಬಡಿಸು. ಬಾಯಾರಿದ್ರೆ എങ്ങനെ പ്രതികാരം ചെയ്യാം? ಹೇಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು? നിന്റെ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ അവന് ആഹാരം കൊടുക്കുക. ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಹಸಿದಿದ್ರೆ ಉಣಲು ಕೊಡು. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ.
ഓ അവൻ വിശന്ന് വരുന്നുണ്ട്, അവന് പച്ച വെള്ളം ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. ಓ ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಣ್ಣೀರು ಸಮೇತ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ ആഹാരം കൊടുക്കുക. ಶತ್ರುವಿಗೆ ಹಸಿವೆಯಾದ್ರೆ ಉಣಲು ಕೊಡು. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രതികാരം. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಪ್ರತೀಕಾರ. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാൻ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಹಸಿದಿದ್ರೆ ಉಣಲು ಬಡಿಸು, ಬಾಯಾರಿದ್ದರೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡು. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ നീ അവന്റെ തലയിൽ തീക്കനൽ കുന്നിക്കുകയാണ്. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡವನ್ನು ಸುರಿಸಿದಂತಾಗ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ശത്രുവിനോട് ശത്രുത തോന്നുമ്പോൾ ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುತನ ಅನಿಸಿದರೆ നീ അവനും തമ്മിൽ എന്നാ വ്യത്യാസം? ನೀನು ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? വെളിച്ചം ഇരുട്ടും തമ്മിൽ എന്നാ വ്യത്യാസം? ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? എന്നാൽ ശത്രുവിന്റെ തലയില് ಆದರೆ ಶತ್ರುವಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ അവന് വായിൽ ആഹാരം കൊടുക്കുക. ಅವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉಣಿಸು, ആഹാരം കൊടുക്കുക. ಆಹಾರ ಉಣಿಸು. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ വായിലല്ല തലയിൽ തീക്കനൽ ನೋಡಿ, കുന്നിക്കുന്നു. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അവന് ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുക. ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಾರಿದ್ರೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡು. ദാഹിക്കുന്ന അങ്ങനെ വചനം വായിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുക. ಅದಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವುದು. നിന്റെ ശത്രുവിന് ಹಸಿದಿದ್ರೆ ಉಣಲು ಬಡಿಸು, ಬಾಯಾರಿದ್ರೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡು. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാരം. ಇದಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರತೀಕಾರ. ഇതാ ദേവന്റെ പ്രതികാരം. ಇದಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರತೀಕಾರ. ശത്രുവിനോട് ശത്രുതയിൽ ഇടപെടുവല്ല. ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುತನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಹಸಿವೆಯಾದಲ್ಲಿ അവന് ആഹാരം കൊടുക്കുക. ಅವನಿಗೆ ಉಣಲು ಕೊಡು. ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുക. ಬಾಯಾರಿದ್ರೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡು. തലയിൽ നീ തീക്കനൽ ಅವನ കുന്നിക്കുക. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡ ನೀನು ಹಾಕುತ್ತಿ. എന്റെ തലയിൽ ഒത്തിരി പേര് തീക്കനൽ കുന്നിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ മുടിയില്ലാത്ത. ಇವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಳ್ ಮಂಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഇതാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രതികാരം. ಇದಾಗಿದೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತೀಕಾರ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഇരുട്ടിന്റെ പ്രതികാരം എന്താണ്? ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರತೀಕಾರವೇನು? ഇരുട്ടിന്റെ പ്രതികാരം എന്നാ? ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರತೀಕಾರ ಯಾವುದು? ഒന്ന് പറഞ്ഞു, രണ്ട് പറഞ്ഞു. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳು. ഒന്ന് അടിച്ച് തിരിച്ചടിക്കും. ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡು. നല്ലതായിട്ട് അടിക്കുക. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿಯಪ್ಪ. ഇതാ ഇരുട്ടിന്റെ പ്രതികാരം. ಇದಾಗಿದೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರತೀಕಾರ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു, രണ്ട് പറഞ്ഞു. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾತು. ഒന്ന് നോക്കി, രണ്ട് നോക്കി. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ ನೋಡುವುದು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. മറ്റേ വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രതികാരം എന്താണ്? ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತೀಕಾರ ಯಾವುದು? അടിക്ക അടിക്ക. ಹೊಡೆಯಪ್ಪ. ആഹാരം കൊടുക്ക. ಆಹಾರ ಕೊಡುವುದು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അടിക്ക, ആഹാരം കൊടുക്ക. ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರ. അടി. വെള്ളം വേണോ? വെള്ളം ನೀರ್ ಬೇಕಪ್ಪ. വിശക്കുന്നെങ്കിൽ ആഹാരം കൊടുക്ക. ಹಸಿದರೆ ಆಹಾರ, കുടിക്കുന്നെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്ക. ಬಾಯಾರಿದ್ರೆ ನೀರು അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ നീ അവന്റെ തലയിൽ തീക്കനൽ കുന്നിക്കുകയാണ്. ನೀನು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿ. വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രതികാരം. ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತೀಕಾರ. വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളുടെ ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳ വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രതികാരം. ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತೀಕಾರ. ഇത് ആത്മാവിന്റെ ഫലമാണ്. ಅದು ಆತ್ಮದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നിങ്ങളോട് എതിർത്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് മിണ്ടാതിരുന്ന് നോക്കി. ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ನೋಡು. ഇരുട്ടിനല്ല ശക്തി, ಕತ್ತಲೆಗಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, വെളിച്ചത്തിനാണ് ശക്തി. ಬೆಳಕಿಗಾಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ. ഇരുട്ടിനല്ല ശക്തി, ಕತ್ತಲೆಗಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, വെളിച്ചത്തിനാണ് ശക്തി. ಬೆಳಕಿಗಾಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ. എത്ര ഇരുട്ടാണെങ്കിലും ಎಷ್ಟೇ ಕತ್ತಲೆ ಇದ್ದರೂ ഒരു ചെറിയ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕು ಹೊತ್ತಿಸಿದರೆ ഇരുട്ട് ഓടി മാറുന്ന കണ്ടില്ലേ? ಕತ್ತಲೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ഇരുട്ട് ഓടി മാറുന്ന കണ്ടില്ലേ? ಕತ್ತಲೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഇരുട്ട് ഓടി മാറുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? ಕತ್ತಲೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ഇരുട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഇരുട്ട് ഓടി മാറുന്നു. ಕತ್ತಲೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. Love him. ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. Just love him. ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. He's a very good servant of God. ಅವರು ದೇವರ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾಸ ಅವನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. Love him. Hallelujah. ഇത് എന്നാ ചെയ്യുന്നറിയോ? ദൈവം ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ദൈവം എന്നാ ചെയ്യുന്നറിയോ? ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ഓരോ തവണ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿಯೂ ശത്രുവിന് വിശക്കുമ്പോൾ ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോഴും ಶತ್ರುವಿಗೆ ಹಸಿವಿಯಾಗುವಾಗ ಉಣಲು ಕೊಟ್ಟರೆ നീ അവന്റെ തലയിൽ തീക്കനൽ കുന്നിക്കുന്നു. ನೀನು ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿ. ഇത് വെളിച്ചത്തിൻ പ്രതികാരം. ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತೀಕಾರ. വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളുടെ പ്രവൃത്തി വേറെ, ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೇರೆ, ഇരുട്ടിന്റെ മക്കളുടെ പ്രവൃത്തി വേറെ. ಕತ್ತಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೇರೆ. ഹല്ലേലൂയ.
ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിൽ വിശ്വസിക്കും തോറും ನೀವು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವಂತೆ നിങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ನೀವು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೀರಿ. എങ്ങനെ പ്രതികാരം ചെയ്യും? ಹೇಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು? സ്നേഹത്തിലൂടെ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ, സൗമ്യതയിലൂടെ, ಸೌಜನ್ಯದ ಮೂಲಕ, പരോപകാരത്തിലൂടെ, ಪರೋಪಕಾರದ ಮೂಲಕ, ക്ഷമയിലൂടെ. ಕ್ಷಮೆಯ ಮೂಲಕ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളെ, ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, നിങ്ങളുടെ പ്രതികാരം വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രതികാരമാണ്. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತೀಕಾರ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಲಿ. ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുക. ಈಗಲೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗು. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്ന് വിളിച്ചൊരുങ്ങുക. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರೇ ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ. കാരണം വെളിച്ചത്തിന് ഫലമാണുള്ളത്, ശ്രമമല്ല. ಕಾರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಫಲವಾಗಿದೆ ಇರುವುದು ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ. ഒന്നുകൂടെ പറ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಫಲವಾಗಿದೆ ಇರುವುದು ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ಬೆಳಕಿಗೆ ಫಲವಾಗಿದೆ ಇರುವುದು ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ. ഇരുട്ടിന് പ്രവൃത്തിയുണ്ട്, വെളിച്ചത്തിന് ഫലമുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಫಲವಿದೆ. ഫലം എന്റേതും വിത്തിൽ നിന്ന് ശ്രമം എന്റേതും ഫലം വിത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ನೋಡಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನದು, ಫಲ ಬರುವುದು ಬೀಜದಿಂದ. ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನದು, ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನದು, ನನ್ನದು, ಫಲ വിത്തുനത്, ಬೀಜದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇരുട്ടിന് പ്രവൃത്തിയുണ്ട്, ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ. ആത്മാവിന് വെളിച്ചത്തിന് ഫലമുണ്ട്, ಬೆಳಕಿಗೆ ಫಲವಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് വചനം പറയുന്നത്. ಅದಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು. ആ വചനം ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു വായിക്കാം. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದುತ್ತೇವೆ. യേശുവേ, ಶತ್ರು ಹಸಿದಿದ್ದರೆ ಉಣಲು ಬಡಿಸು, ಬಾಯಾರಿ ಇದ್ದರೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡವನ್ನು ಸುರಿಸಿದಂತಾಗುವುದು. ശ്രമിച്ചാൽ പറ്റില്ല ഇതൊന്നും. ಇದ್ಯಾವುದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. നിങ്ങൾ എത്ര വേണേ ശ്രമിച്ചോ പറ്റില്ല. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല. ಕ್ಷಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ കാണും. ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചു, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ, പക്ഷെ അത് ഉള്ളിലുണ്ട്. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೇಲೂಯ. അതേസമയം വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അത് പുറത്തു വരുമ്പോൾ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳಕಿನ ಫಲವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ, ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ല, ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, പക്ഷെ ക്ഷമിക്കുക, ಆದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ, പക്ഷെ ക്ഷമിക്കുക. ಆದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് പറ്റില്ല. ಇದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Even if you try also, this will not work. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅದರಿಂದ ಆಗುದಿಲ್ಲ, നടക്കില്ല, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. പക്ഷെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ, ಆದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಫಲವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ, എനിക്ക് ഓറഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, ನನಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ആപ്പിളില്ലേ, ಆಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಇವಳು ಆಪಿൾ ಕಂಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ തോന്നുന്നു. ನೀನು ಆಪಲ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಮ್ಮ? ಆಪಲ್ ಹೇಳು, ನೋಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. എനിക്ക് ആപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, ನನಗೆ ಆಪಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. പക്ഷെ ആപ്പിൾ മരത്തിന് ആപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാം. ಆದ್ರೆ ಆಪಲ್ ನ ಮರಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. എനിക്ക് ആപ്പിൾ പൊളിച്ച് തിന്നാൻ, ನನಗೆ ಆಪಲ್ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ഓറഞ്ച് പൊളിച്ച് എനിക്ക് തിന്നാൻ അറിയാം. ಆರೆಂಜ್ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ನನಗೆ പക്ഷെ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. എനിക്കൊരു ഓറഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ಆದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಆರೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. അത് ഫലമാണ്, ಅದು ಫಲವಾಗಿದೆ. അത് വിത്തിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ಅದು ಬೀಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇരുട്ടിന് പ്രവൃത്തികളുണ്ട്, ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿದೆ, വെളിച്ചത്തിന് ഫലമുണ്ട്, ಬೆಳಕಿಗೆ ಫಲವಿದೆ. മനസ്സിലായോ? ಹೇಳುದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? അർത്ഥമായിത്താ? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? മായ്തു, മായ്താ, ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? മായ്തു, ಆಯ್ತು. അർത്ഥമായിത്തു, ആയിത്തു, ಹೌದು, യെസ്, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೇಲೂಯ. അർത്ഥമായിത്താ? ആയിത്തു, ಹೌದು, യെസ്, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അത് രണ്ടും ഒന്ന് പറയും, മനസ്സിലാക്കാം. അത് മനസ്സിലായോ? അനമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? ആ, അത് രണ്ടും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം. ಎರಡನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಇರುವುದು, ಬೆಳಕಿಗೆ ಫಲವಾಗಿದೆ ಇರುವುದು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಬೇಕು ಕತ್ತಲೆಗೆ, ಆದರೆ ಬೆಳಕಿಂದ ಬರುವುದು ಫಲವಾಗಿದೆ, ಫಲಗಳು. ഇരുട്ടിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും ശ്രമമുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಕತ್ತಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ. വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലമോ ಬೆಳಕಿಗಿರುವುದು ಫಲವಾಗಿದೆ. താനേ വരണം, താനേ വരണം. ಅದು ತಾನಾಗೇ ಬರಬೇಕು. സ്വന്തമായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ಅದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ഫേക്ക് ആയിട്ട് ചിരിച്ച് കളിച്ച് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ನಗಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ഉണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ಅದು ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗಾಡಿ ഉണ്ടാകണം. ಉಂಟಾಗಬೇಕು. എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು? വെളിച്ചത്തിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാകണം. ಬೆಳಕಿನ ಫಲ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. അതിന് വെളിച്ചമായവൻ അകത്ത് വരണം. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾದವನು ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. വെളിച്ചമായവൻ ക്രിസ്തുവാണ്. ಬೆಳಕಾದವನು ಯೇಸು. Hallelujah. He is the light. ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬೆಳಕು. ആ വിത്ത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ಆ ಬೀಜವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ക്രിസ്തുവാകുന്ന വിത്ത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ಯೇಸುವೆಂಬ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆದರೆ താനേ ഫലം പുറത്തു വരും. ತಾನಾಗಿಯೇ ಫಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. ആ ಫಲമാണ് ಆ ಫಲವಾಗಿದೆ വചനം പറയുന്നത്. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು. വചനം പറയുന്നത് ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ക്ഷമ, ಕ್ಷಮೆ, ദയ, ದಯೆ, കരുണ, ಕರುಣೆ, ദീർഘക്ഷമ, ಆ ದೀರ್ಘಕ್ಷಮೆ, പരോപകാര, ಪರೋಪಕಾರ, ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯ. ಇಂದ್ರಿಯದ ಜಯ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ശക്തമായി സ്തുതിച്ചു. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಲಿ. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜೋರಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 മത്തായി 5:16 ഈ വചനം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മത്തായ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. മാത്യു 5:16. ಮತ್ತಾಯ 5:16. ഇതൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಇದನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಿ. ಬೆಳಗಲಿ. ಬೆಳಗಲಿ, 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 ಬೆಳಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜನರ ಮುಂದೆ 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 ಬೆಳಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ. ಎನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಗ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಿ. ಬೆಳಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ? ಅದು ಬಾಯಿರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಿ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಿ. എങ്ങനെ? ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮೂಲಕ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಿ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തി അവർ കണ്ട്. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಂಡು. നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തി അവർ കണ്ട്. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಂಡು. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ നിങ്ങ സൽക്കാര്യങ്ങൾ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು. കേരളത്തിൽ പോരാ എന്റെ കൂടെ? ಕೇರಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಬರ್ತೀರಾ? ಟೀಚರಾ? ടീച്ചർ ആയാലും സാറായാലും കേരളത്തിൽ പോരെ? ಟೀಚರ್ ಆದ್ರೂ ಸಾರ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പില്, ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ, മനുഷ്യരുടെ മുമ്പേ, ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ എങ്ങനെ ಹೇಗೆ ಬೆಳಗುವುದು? ಸತ್ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ.
ಸತ್ಕಾರ್ಯಗ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಗರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಗರ ಮೂಲೆ ಬೆಳಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തി ജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಜನರ നിങ്ങളുടെ ಮುಂದೆ വെളിച്ചം ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ. ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಕಾರ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯ. പല പ്രാവശ്യം ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಕತ್ತಲೆ ಯಾವುದು? ಕತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ಯಾವುದು? ದುಷ್ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಯಾವುದು? സൽപ്രവർത്തികള്. ಜ್ಯೋತಿ ಯಾವುದು? ಸಲ್ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಸತ್ಕಾರ್ಯ. ಅಂಧಕಾರ ಯಾವುದು? ದುಷ್ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ದುಷ್ಟತನ. Hallelujah. 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 When I am doing good to this brother, ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತದೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. When I am doing bad, ನಾನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ದುಷ್ಟತನ. മനസ്സിലായോ? ದುಷ್ಟತನ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಮಾತಲಾಡಿತಾ? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥವಾದದ್ದು ಹೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಡುಕುಗಳು ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯ. ಕತ್ತಲೆ ಎಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ಇತರರಿಗೆ ಮಾಡುವ ನಾವು ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯ. ನಾವು ಕತ್ತಲೆ ಎಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನ. ಸಲ್ಕಾರ್ಯ ചെയ്താലും ಅದು ಜ್ಯೋತಿ. ಯಾವ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಜ್ಯೋತಿ. ಅದು ಜ್ಯೋತಿ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രകാശം ಬೆಳಕು, ಅದು ಜ್ಯೋತಿ. ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചു. ಒಮ್ಮೆ ನಗಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ನಗಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചു. ಒಮ್ಮೆ ನಗಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. അതൊരു ജ്യോതി. ಅದೊಂದು ಜ್ಯೋತಿ. ഓക്കേ. വെള്ളം കൊടുത്തു, ನೀರು ಕೊಟ್ಟೆ, ಜ್ಯೋತಿಯ. ಅದು ಜ್ಯೋತಿ. ഇവിടെ നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടു. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುದನ್ನು ಕಂಡೆ. കാറിൽ കയറ്റി അപ്പുറത്ത് ഇറക്കി. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಆಚೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟೆ. ജ്യോതിയ. ಅದು ಜ್ಯೋತಿ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഇരിക്കാൻ ഒരു കസേര ഇട്ട് കൊടുത്തു. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು. ഒരു കസേര ഇട്ട് കൊടുത്തു. ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದು ജ്യോതി. ಅದು ಜ್ಯೋತಿ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കസേരയുടെ കാല് വെട്ടി, അത് ജ്യോതി അല്ല. ನೋಡಿ, ಕುರ್ಚಿಯ ಕಾಲನ್ನೇ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದೆ, ಅದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಲ್ಲ. തമ്മിൽ അടിച്ചു, അത് ജ്യോതി അല്ല. ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಲ್ಲ. അത് അന്ധകാര. ಅದು ಅಂಧಕಾರ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നുകൂടി ആ വചനം വായിക്കുക. ഇരുട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. 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 സൽകാര്യങ്ങൾ, സത്കാര്യಗಳು വെളിച്ചമാണ്, ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന. യേശുവೇ ಆರಾಧನೆ. കർത്താവ് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന അതാണ്. യേശു സ്വാമി ಬಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಅದನ್ನೇ. നമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ട് ഫലം നമ്മിൽ നിന്ന് ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಫಲವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವರು. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറ, ഞാൻ വെളിച്ചത്തിന്റെ മകനാണ്. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಬೆಳಕಿನ ಮಗನು. ನಾನು ಬೆಳಕಿನ ಮಗಳು. ನಾನು ಬೆಳಕಿನ ಮಗಳು. ഞാൻ വെളിച്ചത്തിന്റെ മകള്. ನಾನು ಬೆಳಕಿನ ಮಗಳು. ನೋಡಿ, സൗഖ്യം നടക്കും. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ഞാനിപ്പോ കൈ ചൂണ്ടിയത് ആരെയാന്ന് അവർക്കറിയാം. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇವರು ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಯಾರಿಗಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. അവരവിടെ സൗഖ്യമായിക്കോട്ടെ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. സൽപ്രവൃത്തിയാണ്. ಇದು ಸತ್ಕಾರ್ಯ. നീ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചം കൊടുക്കുകയാണ്. ನೀನು ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಿ. ഒരാളെ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ വെളിച്ചം കാണുക. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುವಾಗ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಿ. ശരീരത്തെ തൊടുമ്പോൾ വെളിച്ചമാണ്. ಒಬ್ಬರ ದೇಹ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಅದು ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ഒരാളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചമാണ്. ಒಬ್ಬರನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಅದು ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 കൈ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു യേശുവേ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕರೀರಿ, ಯೇಸುವೇ.
വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു, അന്ധകാരം മാറുന്നു. വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു, അന്ധകാരം മാറുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു, അന്ധകാരം മാറുന്നു. എല്ലാരും വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു, അന്ധകാരം മാറുന്നു. ഒന്നുകൂടെ വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു, അന്ധകാരം മാറുന്നു. വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു, അന്ധകാരം മാറുന്നു. ഒന്നുകൂടെ വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു, ಅಂಧಕಾರ ಮಾರುന്നു. എങ്ങനെ കന്നഡ? ಬೆಳಕು ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಅಂಧಕಾರ ನೀಗುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ಬೆಳಕು ಬೆಳಕು ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಬೆಳಕು ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಅಂಧಕಾರ ನೀಗುತ್ತದೆ. ಬೀಸುತ್ತದೆ, ನೀಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ, ಹಲ್ಲೇಲೂಯ. ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಅಂಧಕಾರ ನೀಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕು ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಅಂಧಕಾರ ನೀಗುತ್ತದೆ. വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു, അന്ധകാരം മാറുന്നു. ಬೆಳಕು ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಅಂಧಕಾರ ನೀಗುತ್ತದೆ. വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു, ನೀಗುತ್ತದೆ. വെളിച്ചങ്ങൾ വീശുന്നു, ಅಂಧಕಾರ ನೀಗುತ್ತದೆ. എവറി ഗുഡ് വർക്ക്, ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಕಾರ್ಯ, യു ആർ ലൈറ്റനിങ് യുവർ സെൽഫ്. ಅದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೆಳಗಿಸುವುದಾಗಿ. നീ നിന്നെ തന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೀ. യേശുവേ, ಯೇಸುವೇ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളെയും കൊണ്ട് കർത്താവ് ഇവിടെ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളെയും കൊണ്ട് കർത്താവ് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೇವರು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. നീ ചെല്ല്, ನೀನು ಹೋಗು, നിന്റെ സൽപ്രവൃത്തിയുടെ വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. ನಿನ್ನ ಸತ್ಕಾರ್ಯದ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡು. വിദ്വേഷിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചു, ದ್ವೇಷಿಸುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು. നിന്നെ വെറുക്കുന്നവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಡಿದುಕೋ. നിന്റെ വിളക്ക് അങ്ങോട്ട് കത്തട്ടെ. ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಉರಿಯಲಿ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ വിളക്ക് കത്തട്ടെ. ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಉರಿಯಲಿ. വെളിച്ചം ഉദിക്കട്ടെ. ಬೆಳಕು ಉದಯಿಸಲಿ. ഉറങ്ങുന്നവരിൽ നിന്ന് ഉണരുക. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു. ಬೆಳಕಿಗೋ ಬಂದಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. അതിവേഗത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന അതിനു വേണ്ടിയാ. ദൈവമേ, എന്റെ കണ്ണിനെ വിളക്കാക്കണേ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರೋದು എന്റെ ശരീരത്തെ വെളിച്ചമാക്കണേ. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬೆಳಕಾಗಿಸು, ನನ್ನ ದೇಹ ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ഇത് ഈ വചനം വെച്ചാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. മത്തായി സുവിശേഷം ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೇಲೂಯ. 6:23. ಮತ್ತಾಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನೀವಾದರೂ 22 ಕಣ್ಣ 21, 22, 22. ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക്. ಶರೀರದ ಬೆಳಕು. ഇത് വലിയ പ്രശ്നം. ഇനി വരുമ്പോ ബാക്കി പ്രസംഗിക്കാം. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರುವಾಗ ಬಾಕಿ ನಾವು ಪ್ರಬೋಧಿಸಿ. ഇനി ഇത് ഇപ്പൊ തീരില്ല. ഇത് ഭയങ്കര വിഷയം. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ഈ വചനം നിങ്ങൾ വായിച്ച് പിന്നെ പഠിക്കുക. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಓದಿ ಕಲಿಯಿರಿ. മത്തായി 6:22. മത്തായ 6:22. കണ്ണാണ് ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക്. കണ്ണാಗಿದೆ ಶರೀರದ ಬೆಳಕು. കണ്ണ് കുറ്റമറ്റതെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കും. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಶರೀರ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. കണ്ണാണ് ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക്. ಕಣ್ಣಾಗಿದೆ ಶರೀರದ ಬೆಳಕು. തൊട്ട് പറ, കണ്ണാണ്. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಕಣ್ಣಾಗಿದೆ ശരീരത്തിന്റെ ಶರೀರದ വിളക്ക്. ಬೆಳಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ, ಕಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ. ಕಣ್ಣಾಗಿದೆ ಶರೀರದ വിളക്ക്. ಬೆಳಕು. ഒന്നുകൂടെ, കണ്ണാണ് കണ്ണാಗಿದೆ ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക്. ಬೆಳಕು. കണ്ണ് നല്ലതാണെങ്കിൽ, ಕಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ರೆ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശപൂരിതമായിരിക്കും. ಈ ಶರೀರ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. This is very important lesson. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠ. ഒന്നുകൂടെ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. കണ്ണാಗಿದೆ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിളക്ക്. ಇಡೀ ಶರೀರದ ಬೆಳಕು. കണ്ണ് ചുവള്ളതെങ്കിൽ, ಕಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ശരീരം മുഴുവൻ ചുവള്ളതായിരിക്കും. ಇಡೀ ಶರೀರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, എന്റെ കണ്ണിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. കണ്ണിലൂടെയാണ് ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ പ്രകാശം വരുന്നത്. ಬೆಳಕು ಬರುವುದು. കണ്ണാണ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രകാശം. ಕಣ್ಣಾಗಿದೆ ಶರೀರದ കണ്ണാണ് ಬೆಳಕು. ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക്. ಕಣ್ಣಾಗಿದೆ ಶರೀರದ ಬೆಳಕು.
ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆಯಿರಿ. കാണണ്ടാത്തത് ഞാൻ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണില്ല, ಕಾಣಬಾರದದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, കേൾക്കണ്ടാത്തത് ഈ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കില്ല, ಕೇಳಬಾರದವು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. എന്റെ കണ്ണ് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിളക്കാണ്. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ಶರೀರದ ಬೆಳಕು. പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്റെ കണ്ണ്. ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೇ. ഇപ്പൊ കണ്ണിൽ കൈവച്ച് കണ്ണ് സൗഖ്യമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കട്ടെ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬರಲಿ, കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കട്ടെ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬರಲಿ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, യേശുവിನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. കണ്ണ് ചൊവ്വുള്ളതെങ്കിൽ, ಕಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ശരീരം മുഴുവൻ ಇಡೀ ಶರೀರ പ്രകാശപൂരിതമാകും. ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. കണ്ണ് കേടുള്ളതായാലും, ಕಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟದಾದರೆ ശരീരം മുഴുവൻ ഇരുട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ತುಂಬುತ್ತದೆ. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം ഇരുട്ടായാൽ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಾದರೆ, ഇരുട്ട് എത്ര വലിയത്, ಕತ್ತಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം ഇരുട്ടായാൽ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯಾದರೆ, നിന്റെ വെളിച്ചം കണ്ണാണ്. ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು അത് ಕಣ್ಣಾಗಿದೆ. എങ്ങനെ ഇരുട്ടാകുന്നത്? ಅದು ಹೇಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಾಗುವುದು? ആ കണ്ണിനെയും കൊണ്ട് കാണാത്ത കാണുമ്പോഴാണ്. ಆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಾರದಿರುವುದು ನೋಡುವಾಗ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവായ യേശുവേ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸುವೆ. കരമുയർത്തി പിടിച്ച് ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸುವೆ, എന്റെ കണ്ണ് തുറക്കണേ. ನನ್ನ കണ്ണು ತೆರೆಯಿರಿ. എല്ലാരും എന്റെ കണ്ണ് ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, തുറക്കണേ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿರಿ. ನನ್ನ കണ്ണ് തെരയതി. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿರಿ. നിന്ന കണ്ണ് തെരയതി. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿರಿ. യേശുവേ, ಯೇಸುವೆ, എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിളക്കായിട്ട്, ನನ್ನ ಶರೀರದ ಬೆಳಕಾಗಿ എന്റെ കണ്ണ് തുറക്കണേ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿರಿ. കൈയടിച്ചു നീശോയ്ക്ക് ಎಲ್ಲರೂ ആരാധന. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆರಾಧನೆ ഹല്ലേലൂയ, ಸಲ್ಲಿಸಿ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. Healing anointing is spreading. ನೋಡಿ, ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ Healing ಇದೆ. anointing is spreading. ಹೀಲಿಂಗಿನ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. Now you pray. ಈಗ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. നീ ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ನೀನು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ನಿನ್ನ പ്രകാശപൂരിതം. ಇಡೀ ಶರೀರ ಬೆಳಗಲಿ. ഇത് വചനത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. നിന്റെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കും. ಇದು ವಾಕ್ಯದ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವೆನು. ആ കൈ സൗഖ്യമാകുന്നുണ്ട്. ಆ ಕೈಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೈಗೆ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ കൈ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎದ್ದು ಬಾ, ಈಚೆ ಬಾ, എടുവാ. ಎದ್ದು ಬನ್ನಿ. നിന്റെ കൈ സൗഖ്യമാകുന്നു. ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ശരീരം കണ്ണ് ചുവള്ളതെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശം. ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಶರೀರ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. നിന്റെ കണ്ണ് വഴിയാണ് പ്രകാശം വരുന്നത്. ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಬರುವುದು. കണ്ണ് വഴിയാണ് ഇരുട്ട് വരുന്നത്. ಕಣ್ಣಿನ കണ്ണ് ಮೂಲಕ വഴിയാണ് പ്രകാശം വരുന്നത്. ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಕತ್ತಲೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತದೆ. യേശുവേ, ಯೇಸುವೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀರಿ, ಯೇಸುವೇ, ಜೋರಾಗಿ ಕರೀರಿ, ಯೇಸುವೇ, 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 ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಯೇಸುವೇ. ഇടയിൽ യേശുവിന്റെ സ്പർശനം കിട്ടും. ನೋಡಿ, ಈ ಗಂಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಗಂಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഈ ജോയിന്റിനിടയിൽ ಈ ನೋಡಿ, ಈ ಗಂಟಿದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಗಂಟಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. കർത്താവിന്റെ സ്പർശനം കിട്ടും. ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಬಂದಿದೆ. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചു. ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಕರೆಯು, യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചു. ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಕರೆಯು, യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചു. ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಕರೆಯು. സ്പർശനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ബ്ലെസ്സിംഗ് മേടിച്ചു. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് ശക്തി വ്യാപിക്കും. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ಹರಡಲಿ. അവള് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അഴിച്ച് ദൂരെ എറിഞ്ഞോളാം പറ. ನೋಡಿ, ಅವಳು ನಂಬುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಯ കൈയടിച്ച് സ്തുതിച്ചോ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. വചൻ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ ശക്തിയാണ് അവരിൽ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ആരെല്ലാമാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬುತ್ತೀರೋ അവരെല്ലാം ഇപ്പൊ പ്രാപിക്കും. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ഈ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
കൈയുടെ ജോയിന്റുകൾ സൗഖ്യമാകുന്നു. ನೋಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗಂಟುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈಯ ജോയിന്റുകൾ സൗഖ്യമാകുന്നു. ಕೈಯ ಗಂಟುಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈಯ ಗಂಟಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 കൈയടിച്ച് സ്തുതിക്കുക യേശുവേ. കരയിരി യേശുവേ. സൗഖ്യം കിട്ടും. നമ്മുടെ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. കണ്ണാടി വെച്ച മകളെ സൗഖ്യമാകുന്നു. ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿರುವ ಮಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. യേശുവിന്റെ കരം അവിടെ വ്യാപിക്കുന്നു. ಆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿರುವಂತ ಮಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳನ್ನು ಕರೀರಿ. ಆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. കർത്താവിന്റെ സ്പർശനം അവൾക്ക് ದೇವರು ಇವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഭൂതങ്ങൾ അഴിയുന്നു. ಭೂತಗಳು ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ഭൂതങ്ങൾ അഴിയുന്നു. ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. കണ്ണിന് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ദൈവമേ എൻ്റെ കണ്ണിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ದೇವ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ದೇವರೇ എൻ്റെ കണ്ണ് ശുദ്ധീകരിക്കണം. ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿರಿ. എൻ്റെ കണ്ണ് ശുദ്ധീകരിക്കണം. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸು. ശാഖ്രാലാല ಯೇಸುವೇ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವೇ 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 കണ്ണ് ശുദ്ധീകരിക്കണം. ಕಣ್ಣನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿರಿ. എൻ്റെ കണ്ണ് ನನ್ನ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ಕಣ್ಣನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವೇ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಕಣ್ಣನ್ನು ഇത് വലിയ ഒരു ആത്മീക പോരാട്ടമാണ്. കണ്ണ് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಭವಿಸುವುದು. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അല്ല, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. lust of the eyes, ಕಣ್ಣಿನ ಅಶುದ್ಧ, ಕಣ್ಣಿನ ಇಚ್ಛೆ ನೀಗಬೇಕು. കൺമോഹത്തിന്റെ മേലാണ് വെളിച്ചം ആധിപത്യം. ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಂದು ಬೀಳ್ಬೇಕು. കണ്ണിന്റെ മോഹത്തിന്റെ മേലാണ്, ಕಣ್ಣಿನ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇಲೆ വെളിച്ചം ആധിപത്യം. ಬೆಳಕು ಬರಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് യേശു ചെയ്യുന്നത്. അതാಗಿದೆ യേശു ಮಾಡುವುದು. അതിനു വേണ്ടി കൊതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ദൈവമേ എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ശരീരം മുഴുവൻ ഒന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കൂ. ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರಿ. എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ഒന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കൂ. ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഉറച്ചു വിളിച്ചു. ಜೋರಾಗಿ ಕರೆಯಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಜೋರಾಗಿ ಕರೆಯಿರಿ. പലപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ കൺമോഹത്തിലാണ് വീണു പോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ എഴുന്നേറ്റ് എന്നോളം പ്രാർത്ഥിക്കും. ನೋಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಆಸೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತವರು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಈಗ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವವರು ಬೇಗ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಬೇಗ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಈಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. ಪಾಪ ಬರುವುದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಪಾಪ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯಬೇಕು. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. കൺമോഹത്തിന്റെ മേലെ, യേശുവേ കണ്ണിನ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇಲೆ. ഇനി ആരോ എഴുന്നേക്കണ്ട. ಇನ್ನು ಯಾರು ಎದ್ದೇಳುದು ಬೇಡ. കൂണ് മുളയ്ക്കുന്ന പോലെ ಇನ್ನು ಯಾರು ಎದ್ದೇಳುದು ಬೇಡ. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಎದ್ದು ನಿಂತಿರುವವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. പിതാവായ ദൈവമേ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെയാണ് ഇരുട്ട് വരുന്നത്. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಕತ್ತಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെയാണ് പ്രകാശവും വരേണ്ടിയത്. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕವೇ ಬೆಳಕು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. എൻ്റെ കണ്ണെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿರಿ. പ്രകാശത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ, ಬೆಳಕಿನ ಫಲಗಳು. അത് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രകാശത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ, ಬೆಳಕಿನ ಫಲಗಳು എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ വരട്ടെ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಬರಲಿ. എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ, ನನ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ പ്രകാശപൂരിതമാവട്ടെ. പ്രകാശമയವಾಗಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രകാശിക്കാൻ ദൈവം വിളിച്ചവർ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. യേശുവിಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳಗಲು ದೇವರು ಕರೆದವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രകാശിക്കാൻ ദൈവം വിളിച്ചവർ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. യേശുവിಗಾಗಿ ಬೆಳಗಲು ದೇವರು ಕರೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. അവരെ കർത്താവ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ಅವರನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഈ നിമിഷം അവരുടെ നിമിഷമാണ്. ಈ ನಿಮಿಷ ಅವರ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಅವಳನ್ನು ಹಿಡೀರಿ. ಅವಳು ಬಿದ್ರಿ. ಅವಳನ್ನು ಹಿಡೀರಿ. ಯೇಸುವೇ 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 ಅವಳನ್ನು ಹಿಡೀರಿ.
ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശമാണ്. ಅವಳ ಇಡೀ ಶರೀರ ಬೆಳಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശമാണ്. ಅವನ ಇಡೀ ಶರೀರ ಪ್ರಕಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. പലരെയും കർത്താവ് വിടുവിച്ചു. ಅನೇಕರಿಗೆ ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಕರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. യേശുവേ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯമുണ്ട്. ನಿನಗೆ ಜಯ ಇದೆ. നിന്റെ കണ്ണിനെ കർത്താവ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ದೇವರಿಗೂ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಗನೇ. നിന്റെ കണ്ണിനെ കർത്താവ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ದೇವರ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശപൂരിതമാകുവാൻ ಈ ಶರೀರ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. നിന്റെ കണ്ണിനെ കർത്താവ് ನಿನ್ನ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ಕಣ್ಣನ್ನು ದೇವರು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀರಿ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ. ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿದು Jesus is anointing you for the holiness. ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಇವನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. അവന് വിശുദ്ധിയുടെ അഭിഷേകം, ಅವನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಅಭಿಷೇಕ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. വിശുദ്ധിയുടെ അഭിഷേകം വരുന്നു. ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಅಭಿಷೇಕ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಧನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ഭയങ്കരമായിട്ട് പാപബോധം അവനെ ഭരിക്കുന്നു. ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಪಾಪದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. അവൻ നേരിട്ട് കൊന്നതല്ല, ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. എന്നാൽ ಆ ವಿಷಯ അവൻ അറിയാം. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಕೊಲೆപാതകം ಅವൻ അറിയാം. ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അവന്റെ അറിവോടാണ് സംഭവിച്ചത്. ಅವನ ಅನುಮತಿಯಿಂದಲೇ ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು. അവന്റെ പുറകെ വല്ലാതെ പിശാച് നടക്കുന്നു. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಪಿಶಾಚಿ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. അവനെ അടിമപ്പെടുത്താൻ പിശാച്, ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಪಿಶಾಚಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 27 വർഷമായി, 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ആ കുറ്റബോധം നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും ഭരിക്കുന്നു. ಆ ತಪ್ಪಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಳುತ್ತಾ ಇದೆ. കർത്താവ് രക്ഷിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಇದರಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. കർത്താവ് രക്ഷിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ലോകം നിന്നെ എങ്ങനെ വേണേ കണ്ടോട്ടെ, ಲೋಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಕಾಣಲಿ, കർത്താവ് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ആ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. കുടുംബം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ಆ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ഇന്ന് ആ കുടുംബത്തിന് രക്ഷ കിട്ടുന്നു. ಇಂದು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ലജ്ജിക്കാതെ ഓടി വരിക, ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಡ, ಓಡಿ ಬಾ. ലജ്ജിക്കാതെ ഓടി വരിക, ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಡ, ಓಡಿ ಬಾ. മുന്നോടി ഓടി വരിക. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಾ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ನೋಡಿ, 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು. 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ പാപം ഭരിക്കുന്നു. ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅವನನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಂಧನ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಮನೆಯವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಓಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಇದರಿಂದ, ಈ ತಪ್ಪಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು കഴിയുന്നിಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ യേശു നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നു. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. നീ ഇന്ന് രാത്രി സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡು. പാപത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ കർത്താവ് മുറിച്ചു ಆ കളയുക. ಪಾಪದ ಸರಪಳಿ ಯೇಸು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ക്ഷമയും ദയയും നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വ്യാപിക്കുക. ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ದಯೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. അന്ധകാരം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇടത്ത്, ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ വെളിച്ചം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ಬೆಳಕೀಗ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. വെളിച്ചം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ಬೆಳಕು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. എവിടെയാണ് ആ കുടുംബമുള്ളത്? ಆ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ? എനിക്കറിയാം, ഇത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വരാൻ പാടുവരും. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ പക്ഷേ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ഇത്
ഇന്ന് അവരുടെ വിടുതലിന്റെ ദിവസം. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಅವನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ആ ചരിത്രത്തെ തന്നെ കർത്താവ് മാറ്റിമറിക്കും. ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. നിന്റെ അത്ഭുതത്തിന്റെ ദിവസമാണിത്. ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತದ ದಿನವಾಗಿದೆ ಇಂದು. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, നീ ഓടി വരുന്നത് യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ്. ನೀನು ಓಡಿ ಬರುವುದು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ, കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ്. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ. നിനക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? എന്നാ പറഞ്ഞു? 30 years 27 years. ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ അത്ഭുതമാണ്. Another family is here. ಇವಳಲ್ಲ, ನೀನಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. One more family is here. ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. കർത്താവ് വിജയത്തിന്റെ ശക്തി അയക്കുന്ന ഭവനത്തിലേക്ക് യേശു സ്വാമി ಅವರ ಮನೆಗೆ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. എന്തിനാണെന്നറിയോ യേശു ഇത് പറയുന്നേ? യേശു ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ, ഇതാ നോക്കൂ, ആ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ನೋಡಿ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, നിനക്ക് നിന്റെ കുടുംബത്തിന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ರಕ್ಷಣೆಗೊಂಡಿದೆ. കൈയടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് ആരാധന. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ നിനക്ക് നിന്റെ കുടുംബത്തിന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದಿದೆ. അതിന്റെ അവസാന റൂട്ടും കർത്താവ് പറഞ്ഞു. ಅದರ ಕೊನೆಯ ಬೇರನ್ನು ದೇವರು ಕೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ലാസ്റ്റ് റൂട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. ಕೊನೆಯ ಬೇರನ್ನು ದೇವರು ಕೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಈಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. എല്ലാരും കൈ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ആ പാപഭാരം പുറത്തു വരട്ടെ. ಆ ಪಾಪದ ಭಾರ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ. ആ പാപഭാരം പുറത്തു വരട്ടെ. ಆ ಪಾಪದ ಭಾರ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ. ഇനി ആ ഇരുട്ടിന്റെ തിന്മ ചുമന്നുകൊണ്ട് നീ നടക്കണ്ട. ಇನ್ನು ಆ ಕತ್ತಲೆಯ ಪಾಪ ನೀನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಡ. കർത്താവ് നിന്റെ ഭവനത്തെ രക്ഷിക്കുന്നു. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. കർത്താവേ, ಯೇಸುವೇ, എന്റെ കഠിന ഹൃദയത്തെ എടുത്തു ನನ್ನ മാറ്റണേ. ಕಠಿಣ ಹೃದಯವನ್ನು ನೀಗಿಸು. എന്റെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ಯೇಸುವೇ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಕಠಿಣ ಹೃದಯ, കണ്ണൊന്ന് പ്രകാശിക്കട്ടെ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳಗಿಸು. എന്റെ കണ്ണൊന്ന് ನನ್ನ പ്രകാശിക്കട്ടെ. ಕಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳಗಿಸು. ശരീരം മുഴുവൻ ಇಡೀ പ്രകാശമാണ്. ಶರೀರ ಬೆಳಗಲಿ. എന്റെ ശരീരം പ്രകാശത്തിൻ്റെതാകട്ടെ. ನನ್ನ ಶರೀರ ಬೆಳಕಾಗಲಿ. ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോ പ്രകാശം പരക്കട്ടെ. ನಾನು ನಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ ಬೆಳಕು ಬೀರಲಿ. ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുക എന്ന് ಇಡೀ പറഞ്ഞാൽ ಶರೀರ ಬೆಳಗುವುದು ಎಂದರೆ പ്രകാശത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ, ಬೆಳಕಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು, പ്രകാശത്തിന്റെ നാവ്, ಬೆಳಕಿನ ನಾಲಗೆ, പ്രകാശത്തിന്റെ കൈകൾ, ಬೆಳಕಿನ ಕೈಗಳು, പ്രകാശത്തിന്റെ ചിന്തകൾ. ಬೆಳಕಿನ ಯೋಚನೆಗಳು. കൈയടിച്ചു സ്തുതിച്ചോ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ, ಯೇಸುವೇ, ഹല്ലേലൂയ, ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഞാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ളതെങ്കിൽ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ഞാൻ ഓടി വരും. ನಾನು ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. കാരണം മനുഷ്യനെ എന്തിനാ ഭയക്കുന്നത്? ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು? മനുഷ്യനെ എന്തിനാ ഭയക്കുന്നത്? ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು? മനുഷ്യനെ എന്തിനാ ഭയക്കുന്നത്? ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು? മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? കർത്താവല്ലേ നമ്മളെ കാണുന്നത്. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. കർത്താവല്ലേ നമ്മളെ അറിയുന്നത്. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ചേട്ടാ യേശുവേന്ന് വിളിച്ചോ കേട്ടോ. ಅಣ್ಣ ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ ഒരു നദി പോലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ನದಿಯ ಹಾಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. യേശുവേന്ന് വിളിച്ചോ. ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಕರೆಯು. അതിന് റൂട്ടായിട്ടുള്ള പല ചങ്ങലകളും പൊട്ടിമാറുന്നു. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರಾಗಿರುವ ತುಂಬಾ ಸರಪಳಿಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ വിളിച്ചോ യേശുവേ. ಕರೀರಿ ಯೇಸುವೇ, ಕರೀರಿ ಯೇಸುವೇ. ആ കണ്ണാടി വെച്ച ആളോടാ സംസാരിക്കും. ಆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿರುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿರುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ഇവരോട് ഞാൻ ಅವರು ಆ ನಿಂತಿರೋ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. അത് തന്നെ ನಿಮಗೆ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കും. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. അറിയില്ലേ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? അറിയില്ലേ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಹೌದು. യേശു അത്ഭുതകരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ശാന്തി അയക്കുന്നു. ಯೇಸು ಅದ್ಭುತಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. സമാധാനം പകരുന്നു. ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
രക്ഷ ഇന്ന് ആ ഭവനത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದಿದೆ. 27 വർഷമായി 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ഇപ്പോഴും ಈಗಲೂ അൺഫർഗീവൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ പ്രതികാരം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ಕ್ಷಮಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರತೀಕಾರ ಸೇಡು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ശരിയല്ലേ? ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹೌದು. വാ ಬನ್ನಿ വാ. ಬನ್ನಿ. ഈശോയുടെ വിജയം അയക്കുന്നു. ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಜಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. കാലെല്ലാം പൊട്ടി, ಅವರ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಒಡೆದಿದೆ. അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ചുമന്ന ഉടുപ്പിട്ട് ആ മകളെ കാണുന്നുണ്ടോ അവിടെ? ಕೆಂಪು ಶಾಲ್ ಹಾಕಿರುವ ಮಗಳು ನೀನು ಹಿಂದೆ ಕೆಂಪು ನೀನು. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ? ನೀನು ಮನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ഇത് അത്ഭുതത്തിന്റെ സമയമാണ്. ಇದು ಅದ್ಭುತದ ಸಮಯ. ഇത് അത്ഭുതത്തിന്റെ സമയം. ಇದು ಅದ್ಭುತದ ಸಮಯ. അവരുടെ ഭവനത്തിലെ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ റൂട്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ಬೇರುಗಳು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 27 വർഷമായി suffering one after. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ഇന്ന് forgiveness ലഭിക്കുക. ಇಂದು ಕ್ಷಮೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. forgiveness ലഭിക്കുമ്പോൾ ಕ್ಷಮೆ ಸಿಗುವಾಗ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ತಲೆಮಾರುಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ക്ഷമ ലഭിക്കുമ്പോൾ ಕ್ಷಮೆ ಸಿಗುವಾಗ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ತಲೆಮಾರುಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. കൈ അടിച്ച് നമുക്ക് ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸಿ. ಆಶೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ഒരു വലിയ ഹീലിംഗ് ഇന്ന് ആ ഭവനത്തിൽ നടക്കുന്നു. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಈಗ ನಡೆಯುವುದು. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആയിട്ട് ನೋಡಿ ರಕ್ತ അവരെ കാര്യಕ್ಕೆ ചോദിച്ചേ ಅಣ್ಣ അവരെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആയിട്ട് കണ്ണിലേക്കുള്ള നെർവിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ചോദിക്കേ. ಅಣ್ಣ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿಗಿರುವ ನರಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನೆ സൗഖ്യം നടക്കുന്നു. ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. സൗഖ്യം നടക്കുന്നു. ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ഈ ഒരു വശമാ ಒಂದು ಭಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲೋಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ನರಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲೋಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಹೌದೌದು. ಈಗ ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ചുമന്ന ഉടുപ്പിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ನೋಡಿ ಆ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರುವ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. അവർക്കത് അത്ഭുതത്തിന്റെ സമയം. ಅವಳಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತದ ಸಮಯ. നീ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചോ? ನೀನು ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಕರೆಯು. ദൈവത്തിന്റെ ദയ ഇറങ്ങി വരുന്നു. ದೇವರ ದಯೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. അവളെ പിടിച്ചോണം. ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ. Touch of the Lord. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀರಿ. It's a mighty deliverance. അതിന്റെ പരിസരത്ത് 7 പേര് സൗഖ്യമാകുന്നുണ്ട്. ಅವಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ 7 ಮಂದಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 7 പേര് അതിന്റെ പരിസരത്ത്. ಅವಳ ಆಚೆ ಈಚೆ ಕುಳಿತಿರುವ 7 ಮಂದಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 പേര് 7 ಮಂದಿ 1 2 3 4 ನೋಡಿ 5 6 7 പേര് 7 ಮಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ. അതിനടുത്ത് 7 പേര് എഴുന്നേറ്റോ. ಅಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. 7 ಮಂದಿಗೆ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 7 പേര് അവിടെ സൗഖ്യം. 7 ಮಂದಿಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಬಂತು. ാണ് വെയിറ്റ് എടുത്തോണ്ട് പോയപ്പോ വീണിട്ട് ഈ ഇടുപ്പ് തകർന്നിട്ടുള്ള ആരാന്ന് ചോദിക്കും. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಭಾರ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನೋವು ಪೆಟ್ಟಾಗಿರೋದು ಯಾರು? നിങ്ങളാ? ನೀವು. ഈ ചുമന്ന ഉടുപ്പിട്ടില്ലേ ಆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ അവളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು. അത്ഭുത സൗഖ്യം അവൾക്ക്. ಅದ್ಭುತಕರವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. വിറകില്ലേ? വിറക് ಸೌದೆ വിറക് പോലെ ಸೌದೆಯ ಹಾಗೆ
തടിയില്ലേ ಮರದ ತುಂಡು തടിയെടുത്തിട്ട് ಆ ತುಂಡು ತೆಗೆದು വീഴുമ്പോ കാല് തെന്നിപ്പോയി. ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ഇവിടെ പോയി ഇടിച്ചു. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ಬಡೀತು, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. വാ വാ വാ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഭയങ്കര സൗഖ്യമാണ്. ದೊಡ್ಡ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದು. ഭയങ്കര സൗഖ്യമാണ്. ದೊಡ್ಡ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು. യേശുവേ യേശുവേ ಸುವೇ ಸುವೇ യേശുവേ. ಸುವೇ ಸುವೇ. ഹല്ലേലൂയ 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 ಸುವೇ 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 ಸುವೇ. 9 വർഷം അല്ലേ? 9 ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. 9 വർഷം. 9 ವರ್ಷವಾಯಿತು. She is receiving the touch of God right now. ಈಗ ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಶನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು Receive it. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. Receive it. ಸ್ವೀಕರಿಸು. Oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Somebody is suffering with the appendicitis problem in her family. She is ನಿಮ್ಮ also. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ? ಸಿಸ್ಟರ್. Oh, come. ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ. Oh, Jesus. She is receiving the healing touch. ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Oh, hallelujah. it's a major healing. It's a Hallelujah. major healing. Hallelujah. Hallelujah. Come up. ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ. Hallelujah. 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 ಯೇಸುವೇ, 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 ಯೇಸುವೇ. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ആരാധന ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ 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 Power of the Lord is moving. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ. ഇവർക്ക് സർജറി ക്യാൻസൽ ആവുക. വയറെ ನೋಡಿ, ಇವಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಡ, ಸರ್ಜರಿ സർജറി ക്യാൻസൽ ആവുക. ಇವಳಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಡ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು. കൈയടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ആറ് സൗഖ്യം കൂടെ അവിടെ തന്നെ നടക്കുന്നു. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 6 ಸೌಖ್ಯ ಪುನಃ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ഇവള് നിന്ന ഇടത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. ಇವಳು ನಿಂತಲ್ಲೇ 6 ಮಂದಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നില്ല, അവിടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ രോഗമുള്ളിടത്ത് കൈവച്ചോ, അവിടെ സൗഖ്യം ഉണ്ടാവും. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ. അവിടെ സൗഖ്യം ഉണ്ടാവും. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. അവിടെ സൗഖ്യം കിട്ടും. ഇപ്പോ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. യേശു വന്ന് തൊടും. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ആ 5 പേരുടെ അവിടെ സൗഖ്യമാകും. 5 ಮಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 പേര് അവിടെ സൗഖ്യമാണ്. ಅಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ 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 Hallelujah. Hallelujah. ആരാ അത്? ഒരു വിസ കേസില്, ವಿಸಾದ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ വിസ ഇല്ലേ? ವಿಸಾ ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಸಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? വിസ ഇല്ലേ? ವಿಸಾ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ವಿಸಾ ഒരുപാട് പൈസ പോയി. ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಣ ಹೋಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಅದು ಯಾರು? അയ്യോ, ഒരു മുട്ടത്തലയനെ ഇടത്തെ കൈക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതാരെ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಬೋಳ್ ಮಂಡಿ ಅವನು ಎಡಗೈಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು? ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅವರು? ഇടത്തെ തോളിന് വേണ്ടി ഇപ്പോ ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചു? ಎಡಭಾಗದ ಹೆಗಲಿಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಕೂದಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? മുട്ടത്തലയാ, വാ 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 വാ. എന്റെ പോലെ മുട്ട, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೋಳ್ ಮಂಡಿ, എന്റെ പോലെ മുട്ട, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೋಳ್ ಮಂಡಿ. ഞങ്ങൾ മുട്ട യൂണിയൻ. ನಾವು ಬೋಳ್ ಮಂಡಿ ಯೂನಿಯನ್. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ മുട്ട യൂണിയൻ. ನಾವು ಬೋಳ್ ಮಂಡಿ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അവർക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടും. ಇವರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. പവർ ഓഫ് ഹീലിംഗ്, പവർ ഓഫ് ഹീലിംഗ്. യേശുവേ 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 യേശുവേ. യേശുവേ യേശുവേ യേശുവേ. ഇടത്തെ കൈ അല്ലേ? ಎಡಗೈ ಹೆಗಲು, ಎಡಗೈ ಹೆಗಲು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಡಗೈ ಹೆಗಲು. ഇവിടെ സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് അല്ലേ? ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್. ಹೌದೌದು ಹೌದು അവതു ಹೌದು അവതു ಹೌದು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഓ, ഇവർ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന അത് എവിടാ ഒന്ന് കാണിച്ചേ? ನೀವು ಇವರು ಎದ್ದು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕುರ್ಚಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ? ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಎದ್ದು ಬಂದದ್ದು അവിടെ ಅಲ್ಲಿ. അവിടെ സൗഖ്യം നടക്കുന്നു. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ.
പരിശുദ്ധാത്മാവ് സമീപത്ത് വന്ന് ചലിക്കുന്നുണ്ട്. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ഈശോയുടെ മഹത്വം അവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ. അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇവർ വന്നില്ലേ? ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಅದರ ഇവർ ಮುಂದೆ വന്നില്ലേ? അതിന്റെ പുറകെ ഇരിക്കുന്ന അവള്, ಇವರು ಬಂದ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಅವಳು സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಅವಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ബ്ലാക്ക് ഷോൾ, അത് തന്നെ. ബ്രദർ ആൽവിൻ, you are right. Your Jonathan is doing great work there. Hallelujah. Hallelujah. എണീക്കാൻ പറ, എണീക്കാൻ പറ. ಅವಳಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಎದ್ದೇಳು, ಎದ್ದೇಳು. Look at her, look at her. അവളെ നോക്കി, അവളെ നോക്കി. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ഒരു ഭയങ്കര പവർ വന്നടിക്കുന്നു. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಡಿಯುತ್ತೆ. അവള് സൗഖ്യമാവുന്നുണ്ട്. ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. അവളുടെ തലയിലേക്ക് ആ സ്പർശനം കിട്ടും. ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. അവളുടെ 14ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ അവളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഒരു തലവേദനയുണ്ട്, അത് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ತಲೆನೋವಿದೆ, ಅದು അവളുടെ ಈಗ കണ്ണുകളിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ ശക്തി, ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ഇത് സൗഖ്യത്തിന്റെ സമയം. ಇದು ನಿನ್ನ ಸೌಖ್ಯದ ಸಮಯ ಮಗಳೇ. നിന്റെ വീട്ടിൽ 3 പേർക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿಗೆ ಇದೇ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. 3 പേരും സൗഖ്യമാകുന്നു. 3 ಮಂದಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 പേരും സൗഖ്യമാകുന്നു. 3 ಮಂದಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവളുടെ വീട്ടിൽ 3 പേരുണ്ട്. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ 3 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. 3 പേര്. 3 ಮಂದಿ. അവര് 3 പേര് സൗഖ്യമാണ്. ಅವರ ಮೂವರಿಗೆ ഓടിവാ, ഓടിവാ, ഓടിവാ. ಓಡಿಬಾ. കിട്ടി. ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ഹല്ലേലൂയ. ആ, ഇവര് തന്നെ, ಇವಳೇ, ഇവര് തന്നെ, ಇವಳೇ. ಈಚೆ 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 ತಿರುಗೋ, ಈಚೆ ತಿರುಗೋ. ನೋಡಿ, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಗಿ ಬರ್ತದಲ್ವಾ? കണ്ണിലെ സൈഡിൽ വരും, ಕಣ್ಣಿನ ಬದಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ഇങ്ങനെ ಆಗಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೈಗೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ಹೆಡ್ಡೇಕಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಹಾಫ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್. കണ്ണിലല്ലേ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೋಗಿ ചെവിയുടെ ಕಿವಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿನ ತನಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರಿ, കർത്താവ് കാണിച്ചു. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು. 13.5 വയസ്സുള്ളപ്പോ തുടങ്ങിയത്. ನೋಡಿ, 13 ವಯಸ್ಸು ನಿನಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ യേശു സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. കർത്താവ് പറയുന്നോണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിളിക്കുന്നത്. ಯೇಸು ಹೇಳುವುದರಿಂದಾಗಿದೆ ನಾನು ಕರೆಯುವುದು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് വിളിക്കാൻ പറയുന്നോണ്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. ಯೇಸು ಕರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಾನು ಕರೆದಿರುವುದು. യേശുവേ, ಯೇಸುವೇ. ഇവർ വന്നപ്പോ അവിടെ വിട്ടതാണ്. ಇವಳು ಬಂದಾಗ അവിടെ വിട്ടതാണ്, പുറകെ പോയതാണ്. ಅವಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರು. മനസ്സിലായോ? അവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോയതാണ്. ನೋಡಿ, ಇವರನ್ನು ಕರೆದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದ್ದು, പുറകെ പോയി, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു, ಅವರನ್ನು ಕರೆದರು. പക്ഷെ ഇവള് ಆದ್ರೆ ಇವಳು അവിടെ ഇരുന്ന് യേശുവിനെ വിളിച്ചു, ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯೇಸುವನ್ನು ಕರೆದಳು. തിരിച്ചു വന്നു, ಆಗ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದರು. അതാ സംഭവിച്ചു. ಅದಾಗಿದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. മനസ്സിലായോ? ನೋಡಿ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ഒന്നുകൂടെ പറ. ನೋಡಿ, ಇವರನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. പോയി, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. പോയി, ಅವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವಳು ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೇಸುವೇ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವಳನ್ನು യേശുവിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. ಇವಳು ಯೇಸುವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆದಳು. ಇವಳು യേശുവോട് പറഞ്ഞു, ಇವಳು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಳು, എന്നെ തൊടാതെ പോകരുത്. ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. അവിടെ ഇനി പ്ലാൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪದ್ಧತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. അവിടെ പോയതാ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. പുറകിലായിരുന്നു. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರು. അവിടുന്ന് ഇവള് വിളിച്ചു വരുത്തി. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವಳು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದಳು. അവള് സൗഖ്യമായി. ಅವಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഈ നിമിഷം നിന്റെ അത്ഭുതം. ಈ ನಿಮಿಷ ಇದು ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತ. യേശുവേ, ಯೇಸುವೇ, ദാവീദ് പുത്ര, ದಾವೀದನ ಪುತ್ರನೇ, ഇവളോട് കരുണ തോന്നണം. ಇವಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ടച്ച്. Healing, 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 healing. Healing is coming. Receiving. You get the blessing from the Father. You got it? Both of you got it? Your surgery is cancelled. ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ.
When I'm coming 26, 28 28, you have to bring cake. 28ಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Surgery is ಸರ್ಜರಿ cancelled. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಆಪರೇಷನ್. ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಡಿಸಿ ಮುರಿക്കണം. ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. വലിയ ആഘോഷമാക്കണം. It's done already. Hallelujah. 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 I saw very clearly. That's why I was calling you. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರುವುದು. In the left side, you know. ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? In the left side. ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ 7-8 stitches are there. ನೋಡಿ 7-8 ಸ್ಟಿಚ್ಗಳಿದೆ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ನಾನು 7-8 ಕಂಡೆ. 8 stitches. 8 ಸ್ಟಿಚ್ ಇದೆ. Stitch. I saw that. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಡೆ. Now the other side. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ഒരു സൈഡ് ഫുൾ സ്റ്റിച്ച് അല്ലേ? ಒಂದು ಬದಿ ಇಡೀ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಯಾ ಹೌದು. Hallelujah. Hallelujah. ഒരു സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് കണ്ടു. ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಕಂಡೆ. ഇപ്പോ റൈറ്റ് സൈഡില് ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ഇതേ വേദന, ಇದೇ ನೋವು. Hallelujah. Hallelujah. കരഞ്ഞു പാവം. ಆ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ಲು, അതുപോലെ സങ്കടം. ಅಷ್ಟು ನೋವಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. കർത്താവ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. അവൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. അച്ഛ ബ്ലെസ്സിംഗ് ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. അച്ഛ ബ്ലെസ്സിംഗ് മേടിച്ചു. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ഇനി സർജറി ഇല്ല കേട്ടോ. ಇನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಬೇಡ. ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇന്നാണോ ആദ്യം വന്നേ? ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಬಂದು? ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. yesterday I watched online. Oh, yesterday you watched online. ಆನ್ಲೈನ್. Today for the first time you. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ಹೌದು. Hallelujah. Hallelujah. നോക്ക് ഇവരെ വിളിച്ചു ಇವಳನ್ನು ಕರೆದೆ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು സർജറി ക്യാൻസൽ ആവും. ಸರ್ಜರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಳನ್ನು ಕರೀರಿ ಎಂದು. ഒരു സൈഡ് മൊത്തം സ്റ്റിച്ച്. ಅವಳ ಇಡೀ ಬದಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಬದಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ, ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದೆ. 8 മേജർ സ്റ്റിച്ച്. 8 ಮೇಜರ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. യേശു ಗುಣಪಡಿಸಿದರು. നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ, എങ്ങനെ ചുരിദാറിനകത്ത് സ്റ്റിച്ച് കാണാം? ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಹೇಗೆ ಈ ಚೂಡಿದಾರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಿಚ್ ಕಂಡೆ? കർത്താവ് കാണുന്നു. യേശു സ്വാമി ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അത്ഭുതം നടക്കുന്നു. ಅದ್ಭುತ ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ಇವಳ ಬಾಳನ್ನೇ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇനിയും സൗഖ്യം നടക്കും. വേഗം പൊക്കോ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸೌಖ್ಯ ನಡೀತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ. വേഗം പൊക്കോ. ಬೇಗ ಹೋಗಿ. എല്ലാം വെളിപ്പെടും. ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 പോകല്ലേ. ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. നിങ്ങൾ പോകല്ലേ. ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിന്റെ വീട്ടിൽ 3 പേരുണ്ട് ഇതേ പ്രശ്നമായിട്ട്. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವ 3 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ആരാ 3 പേര്? ಆ 3 ಮಂದಿ ಯಾರು? അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. അവർക്ക് ഇതേ പ്രശ്നം. ಅವಳಿಗೆ ಇದೇ ತೊಂದರೆ. കണ്ണിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും. ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಬರುವುದು. അമ്മ ബാമാ ബാമാ ಬನ್ನಿ. ബാമാ ബാമാ. நீங்க சீக்கிரம் முன்னாடி வாமா, நான் உங்களுக்காக இப்போ ஜெபிக்கலாமா? முன்னாடி வரும்போது தேவ வல்லமை உண்மையில வந்து கொண்டிருக்கிறேன். இந்த இடத்துல அசை வாடிக்கொண்டிருக்கிற தேவ வல்லமை உண்மையில இப்போ வந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆண்டவரேன்னு கூப்பிடு, சத்தமாய் கூப்பிடு. அவருடைய பரிசுத்த சித்தத்தினால இப்போ தேவ வல்லமை உண்மையில வந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. மரியா, she is healed. ಅವಳಿಗೂ She is ಸೌಖ್ಯ healed. ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವಳಿಗೂ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. She is healed. ಅವಳಿಗೂ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Oh, again. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ Again, somebody is calling Jesus there. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪುನಃ ಯೇಸುವೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. അവിടെ ആരോ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಯೇಸುವೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഇതേ തലവേദന, ಇದೇ ತಲೆನೋವಿರುವಂತವರು, കൂപ്പിയിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നു. ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕುಳಿತಿರುವವರು, ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಿರುವವರು, ಇದೇ ರೀತಿ ತಲೆನೋವು. അവിടെ അതേ ലൈനിൽ, ಅದೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ತಲೆನೋವು ಇರುವಂತ ಒಬ್ರು ಯೇಸುವೆ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಕನ್ನಡಿ ಮಾಟಿಕೆ. ಅಮ್ಮನ ಕನ್ನಡಿ ತೆಗಿ, ಕನ್ನಡಕತೆ. ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಸೌಖ್ಯಮಾಗು. ಅವಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാളും കൂടെ ഇതേ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾರೆ. അതാര്? ಅದು ಯಾರು? ആ ಸಿಸ್ಟರ್.
Your sister. Sister. She is not here. Online. 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 Online ಸೌಖ್ಯಂ. ಆನ್ಲೈನಿಗೂ ಸೌಖ್ಯ. പാഴ്സൽ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഇത് രണ്ടുപേർ വന്ന് കഴിച്ചു. ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಂದು ತಿಂದ್ರು. അവൾക്ക് ഹോം ഡെലിവറി. ಅವರಿಗೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അച്ഛാ അതാ ചെയ്യുന്ന യേശു. യേശു ಮಾಡುವುದಿದನೇ. മൂന്ന് പേർക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. യേശു ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಮೂವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നുമേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുക. ಮೂರು ಬಾಧೆ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. ഹല്ലേലൂയ. 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 കൈയെത്തി വിളിച്ചോ യേശുവേ. യേശുവേ ಎಂದು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕರೆಯಿರಿ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ. പരിശുദ്ധാത്മരേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ. പരിശുദ്ധാത്മരേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ. പരിശുദ്ധാത്മരേ. ഇടപെടണമേ. പ്രവർത്തിಸಿರಿ. ജീവിതങ്ങളെ ಜೀವನವನ್ನು കെട്ടഴിക്കണമേ. ಕಟ್ಟುಬಿಚ್ಚಿರಿ. സുഖപ്പെടുത്തണമേ. ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ. അത്ഭുതമാക്കണമേ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿಸಿರಿ. സ്കിന്നിൽ റാഷസ് ഉള്ള ಈ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಬಂದಿರುವ പാഴ്സൽ കൊടുത്തു വിടുമ്പോ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു വിടുന്നത്. ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಳಿಸುವಾಗ 2 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ഒന്ന് തലവേദന ಒಂದು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ പിന്നെ ಬಂತು. ഒന്ന് സ്കിന്നിൽ സൗഖ്യമാണ്. ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ ರೋಗ. സ്കിന്നിൽ സൗഖ്യം. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടും ഇപ്പോ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ട്. 2 സೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು. ആ സിസ്റ്റർ ഇല്ലേ? ಆ സിസ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉണ്ട്. ನೋಡಿ ಚರ್ಮದ ರೋಗ ಇದೆ. അതും കൂടെ കൊടുത്തു. ಅವರಿಗೂ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. കൈ അടിച്ച് യേശുവിനെ ആരാധന. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. അച്ഛാ ബ്ലെസ്സിംഗ് മേടിച്ചു. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. മാതാവിന്റെ വലിയ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ದೇವಮಾತೆಯ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ದೇವಮಾತೆಯ അമ്മ മാതാവിന്റെ വലിയ ബ്ലെസ്സിംഗ്. ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಮ್ಮನಿಗಿದೆ. അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ആ വിസ കേസ് പെൻഡിങ്. ನೋಡಿ ವಿಸಾದ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವವರು ಯಾರು? വിസ കേസ് പെൻഡിങ്. ഇപ്പോ വിളിക്കാൻ പെൻഡിങ്. ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಈಗ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വിസയുടെ കാര്യത്തിന് കുറേ പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങി. ವಿಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮಂದಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೊಂಡ್ರು. അത് വലിയ ഒരു ട്രാപ്പ് ആയിരുന്നു. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೋಸವಾಗಿತ್ತು. നിനക്കിപ്പോ പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യ. ನಿನಗೀಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. നിന്നെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಜನರು ನಿನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. നീ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ്. ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀಯ. കർത്താവ് നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നു. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಇದರಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. യേശുവിന്റെ ദയ നിനക്ക് വേണ്ടി ಯೇಸುವಿನ ದಯ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോരെ. ಬೇಗನೆ ಓಡಿ ಬಾ. കർത്താവിന്റെ മഹത്വമാണ്. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ. വിജയത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ಜಯದ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചു. ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಕರೆಯು. പരിശുദ്ധാത്മാവേ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರೇ. ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ രക്ഷിക്കണമേ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ഒരു മകള് വല്ലാതെ കരയുന്നു. ಒಬ್ಬಳ ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കേസ് എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും? ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಕೇಸ್ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುದು? എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും? ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು? ഇത് വലിയ കുരുക്ക്. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ. അടിക്കതോറും മുറുകുന്ന കുരുക്ക്. ಅದು ಬಿಚ್ಚುವಂತೆ ಬಿಚ್ಚುವಂತೆ അടിക്കതോറും മുറുകുന്ന കുരുക്ക്. ಬಿಚ್ಚುವಂತೆ ಬಿಚ್ಚುವಂತೆ ಬಿಗಿಯಾಗುವಂತ ಸರಪಳಿ. ഇത് എങ്ങനെ അഴിയുമെന്ന് നീ ചോദിക്കുന്നു. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಿಚ್ಚುವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? നീ ഇന്നിവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്വസിക്ക. ನೀನು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡು. യേശു ആ കുരുക്കുകളെ അഴിക്കുന്നു. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಈ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವರು. യേശു നാമത്തിൽ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ കൈ അടിച്ച് സ്തുതിച്ചു. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചു. ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മിറക്കൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಈಗ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. മിറക്കൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. മിറക്കൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಅದ್ಭುತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. അവിടെ ആ വീട്ടിൽ യേശുവിന്റെ അത്ഭുതം നടന്നു. ನೋಡಿ ಪುನಃ ಅಲ್ಲೇ ಯೇಸುವಿನ ಅದ್ಭುತ ಈಗ ಪುನಃ. വല്ലാതെ കരയുന്നു. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കുരുക്കുകളെ കർത്താവ് അഴിക്കുന്നു. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ದೇವರು ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. എങ്ങനെ ഈ ആയിരങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞാൻ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കും? ಹೇಗೆ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ.
ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവർ എന്നാ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? പ്രസംഗിച്ചത് മതി, ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಕು, ആൾക്കാർക്കെല്ലാം വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, ಜನರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ഇല്ലെങ്കിൽ മാംഗ്ലൂർ വിട്ടു പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ചുമ്മാ അവരതല്ല പറഞ്ഞു, ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. അവര് നല്ല ആള്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ, ಯೇಸುವೇ, ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കർത്താവേ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಕರ್ತರೇ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. നാളെ മൈസൂർ പോകാൻ വൈകിയാലും സാരമില്ല, ನಾಳೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ತಡವಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഇപ്പൊ ലൈവായിട്ട് ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങാം. ನೋಡಿ, ಈಗ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಈ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. കർത്താവേ, ആകസ്മികമായിട്ട് ഈ മക്കൾ ലൈവ് കാണുമല്ല, ಯೇಸುವೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಲೈವ್ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, അത് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടാണ് ಅದು ದೇವರ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆಯಾಗಿ ದೇವರು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು. ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. വലിയ അത്ഭുതങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ. അവർക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയില്ല, ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ഏപ്രിൽ 28 അവർ വരട്ടെ, ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ಅವರು ಬರಲಿ. അത്ഭുതം ഇപ്പൊ കൊടുക്കണം, ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ. ഇവിടെ വന്നൊരു സാക്ഷ്യം പറയാൻ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪಡಿಸಲು ഒരടയാളം കൊടുക്കണം, ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. യേശു നാമത്തിൽ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ അവർ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാണ്, ಅವರು ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳು, അവർ ഇരുട്ടിന്റെ മക്കളല്ലല്ലോ, ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. അത്ഭുതമാക്കണം, ಅದ್ಭುತವಾಗಿಸಿರಿ. ആമേൻ, ಆಮೇನ್, ആമേൻ, ಆಮೇನ್, ആമേൻ, ಆಮೇನ್, ആമേൻ, ಆಮೇನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. You can disconnect the live. I'm going to pray for all. You can ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ disconnect the live. I'm going to pray for. WhatsApp number ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ എഴുതി കൊടുക്കാതെ ആരും പോകരുത്. ಬರೆದು ಕೊಡದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കണം. Now we are going to give. Now we are going to give the book. Yes, yes. ഇന്നലെ നമ്പർ കൊടുക്കാത്തവർ കൈ ഉയർത്ത്. ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದವರು ಕೈ ಮೇಲೆ കൊടുത്തില്ല, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕೊಡದೇ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಸೌಖ್ಯವಾಗುന്നുണ്ട് അവിടെ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ പച്ച 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 ಆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಆ ಬಟ್ಟೆ ನೀನೆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ನಿನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. നിങ്ങൾക്ക് സ്പർശനം ഉണ്ടാകും. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാ പ്രാർത്ഥിച്ചേ? ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ? ನೀವೇ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? mother-in-law's friend, cancer mother-in-law, ಮದರ್-ಇನ್-ಲಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You pray now. ನೀವೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. She is not able to come, she is at home. What's her name? Celestine. Lord, in the name of Jesus, we all are praying for Celestine. Oh Jesus, ഇവരുടെ പുറത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಬೆನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿದೆಯಲ್ವ, ಬೆನ್ನು നട്ടലല്ല, ഈ കൈപ്പലക വരുന്ന ನೋಡಿ, ಬೆನ್ನು അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. അവർക്കൊരു ഹീലിംഗ് കിട്ടുന്നു. ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ബുക്ക് ഇപ്പോ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಯಾರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಆ ನಂಬರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು. ಬೇಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ പെട്ടെന്ന് സ്തോത്രക്കാരി ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ. ഇവര് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാവുക. വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. പ്രസന്നമേ ഇറങ്ങിയേ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಹೊರಗಡೆ
ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ His eyes are getting healed. ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸುನಿത ಅನಿತ ಎಲ್ಲ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ಸುನೀತಾ ಅನಿತಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. Sitting here. ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. Today on stage. ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Yesterday was somewhere. ನಿನ್ನೆ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತವರು. Today big team on stage. ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Jesus. What a blessing. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೋಗ್ ಜನಗ ಸರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ 10 മിനിറ്റ് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധന. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവർ ഇവിടോട്ട് ഇറങ്ങി വരണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ 10 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆರಾಧನೆ ನಂತರ ನೀವು ಸಾಲಾಗಿ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ഇറങ്ങി വന്നിടുവേ. സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നവരല്ല ഇവിടെ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಿ. ಮೇ ತಿಂಗಳು 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಪೋಟ ಡಿವೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕುಟುಂಬೋತ್ಸವ ಎನ್ನುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಧ್ಯಾನ ನಡೀಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ഇപ്പൊ വിസ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ ഇവരെ? ವಿಸಾದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕರೆದವು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ವಿಸಾ ಕೇಸ್ ಅಂತ 10 ಪ್ರಾവശ്യം പറഞ്ഞു. ವಿಸಾದ ಕೇಸ್ ಇದ್ದು ವಿಸಾದ ಕೇಸು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದವು, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇಪ್ಪ ಬಂದಿട്ട് പറയുന്നത് വിസ കേസ്. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಡಿವೈನ್ ಪೋಟ ಡಿವೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕುಟುಂಬೋತ್ಸವ ಧ್ಯಾನ ಮೇ ತಿಂಗಳು. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಜಿತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳು 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಪೋಟ ಡಿವೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ 1 ವಾರದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ 2 ದಿನ ಬ್ರದರ್ ಸಜಿತ್ ಆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪೋಟ ಡಿವೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಕನ್ನಡ ಕುಟುಂಬೋತ್ಸವ ಮೇ ತಿಂಗಳು 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ 1 ವಾರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಧ್ಯಾನ. ಡಿವೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಗುರುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಸಜಿತ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬೋಧಕರು ಸೇರಿ ನಡೆಸುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಧ್ಯಾನಕೂಟ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೇ 7ರಿಂದ 12, ಮೇ ತಿಂಗಳು 7ರಿಂದ 12 ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧ್ಯವಾದವರು ಮಂಡಿ ಕಾಲು ಊರಿ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೊಣಕಾಲು ಅಥವಾ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಯೆರಿಕೋವ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದಾತನೇ, ಫರೋನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತುಳಿದಾತನೇ, ಯೆರಿಕೋವ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದಾತನೇ, ಫರೋನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತುಳಿದಾತನೇ, ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ, ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ,
ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೆಹೋವನಿಸಿ 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 ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ರೋಗದ ಕೋಟೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕೋಟೆ ಅಳಿದು ಹೋಗಿದೆ, ದುಃಖ ನೋವಿನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಚಿಂತೆಯ ಆ ಕೋಟೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ದೇವರು ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಈ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆತನನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಾಗ್ಯವಂತವು. ಆರಾಧಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಪೇತ್ರನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾತನೇ, ಎಂದೆಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಪೇತ್ರನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾತನೇ, ಎಂದೆಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಓ ಪೇತ್ರನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾತನೇ, ಎಂದೆಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಪೇತ್ರನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾತನೇ, ಎಂದೆಂದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾತನೇ. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮಾ, 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 ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮಾ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೆಹೋವನಿಸಿ 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 ಯೆಹೋವನಿಸಿ. ಪರಲೋಕ ಮನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದಾತನೇ, ನನಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಾತನೇ. ಪರಲೋಕ ಮನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದಾತನೇ, ನನಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಾತನೇ. ಓ ಪರಲೋಕ ಮನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದಾತನೇ, ನನಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಾತನೇ. ಪರಲೋಕ ಮನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದಾತನೇ, ನನಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಾತನೇ. ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ, ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ, ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ, ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ. ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ, ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೆಹೋವನಿಸಿ 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 ಯೆಹೋವನಿಸಿ. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮಾ, ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮಾ, ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮಾ,
ಯೆಹೋವಾ ಶಮ್ಮಾ, ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ, ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ, ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ, ಯೆಹೋವಾ ಹೀರೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವೇ, 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 ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಧನೆಯು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸಲ್ಲಲಿ. ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಧನೆಯು ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಧನೆಯು ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವೆಕೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ.
ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಚೇರನ್ನು, ಒಂದೊಂದು ಸಾಲನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು 4 ಜನ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು